Dr.M.G.R. Educational and Research Institute, University, Madurai, Chennai. Dr.M.G.R. Educational and Research Institute, University, Madurai, Chennai. A warm good afternoon to one and all connected here. Creativity is thinking of new things. Innovation is doing new things. Innovation distinguishes between a leader and a follower. With this quote, myself, Dr. Kavitha, Professor, Department of Physics, Dr.M.G.R. Educational and Research Institute, will be the host for the day. It's my immense pleasure to welcome you all for the webinar on Innovative Thinking for Concept Development by Dr. G. Mangalam, Assistant Professor from Department of Physics, Pachepas College, Chennai. I would like to welcome the guest speaker of the day, Dr. G. Mangalam, who is going to give an inspirational talk on innovations. Today, we have with us in the studio, head of the department, Dr. M.L. Kumari, Assistant Professors, Dr. Kaviyarasi, Dr. J.B. Sujitra, Dr. Karnan. I hope this session will definitely help you to enhance your knowledge. Now, I would like to invite Dr. M.L. Kumari, head of the department, to deliver the welcome address. Over to you, ma'am. Thank you, ma'am. A very good afternoon to one and all present here. On behalf of Dr. M.G.R. Educational and Research Institute, I welcome you all for the webinar on Innovative Thinking for Concept Development, organized by Department of Physics Phase II Adayalampattu Campus. To begin with, I sincerely acknowledge with gratitude our President Sir for giving opportunity to conduct this event. You know the saying. There is a quote, according to the Albert, innovation is seeing what everybody has seen and thinking what nobody has thought. In addition, I welcome our Vice Chancellor, Dr. S. Geeta Lakshmi Ma'am, Joint Registrar Phase II Campus, Dr. M. Prabhu Sir. I extend a cheerful welcome to our Dean Academics, Phase II Campus, Dr. A.R. Arnachalam Sir, Dean Admin, Phase II Campus, Dr. K. Sendil Kumar Sir. I would like to extend a special welcome to our speaker, Dr. G. Mangalam Ma'am, Assistant Professor, PG and Research Department of Physics, Pachepas College, Chennai, who will be addressing us on innovative thinking for concept development. I also welcome all the faculties and the technical team. There is a quote, nothing in life is to be feared, it is to be understood. So my dear students, understand the concept through innovative thinking and progress yourself. Once again, I welcome you all. Thank you. Give your introduction to the world, won't introduce yourself to the world. Now I would like to invite Dr. J.B. Sujitra, Assistant Professor, Department of Physics, to introduce the chief guest. Thank you, ma'am. A warm welcome to one and all present here. It gives me an immense pleasure to introduce our honorable speaker, Dr. G. Mangalam. She is currently working as an assistant professor in Pachepa College at Chennai, and she has published more than 10 papers in reputed journals, and she has more than 15 years of teaching experience. Her area of research interest is crystal growth. She has been appointed as one of the board members in Dr.M.G.R. University and editorial board member in multidisciplinary biannual research journal. We are really thankful to her for taking out of her busy schedule to deliver a wonderful speech today. I hope all the participants will take away her little guidance from her speech. I welcome you, ma'am. Thank you, ma'am. There is a way to do it better. Find it by Thomas Edison. Here with us, the eminent speaker of the day, Dr. G. Mangalam, who has helped us to find a way for innovative thinking for concept development.
Now I request our speaker to take over the session. Ma'am, you are muted. Now mute ಆಯ್ತು. Sir, is it audible, sir? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Kavita, ma'am, thank you. Thank you for the nice introduction, ma'am. I take great pleasure in meeting you all again after a very long time. I thank the management for giving me this wonderful opportunity. My today's topic is about innovative thinking for concept development. Before jumping into the topic, let me give you a brief introduction about the need for the topic. I started my teaching career right after my post-graduation in the same college. So I ended up teaching to my own juniors, where they interacted more without any hesitation. This made me constantly alter my teaching methodology by changing the perception of physics around me. But nowadays, the interactions are missing. Let us enjoy a few relatable memes that would describe the student's mind. I will share my screen now. See, these are all some funny memes, but it probably explains the student's mind. See here. Slideshow. Now, let us jump into our topic. Why physics is so tough? Nowadays, everyone is facing quantum is tough, physics is tough, because we are not we are not thinking about the innovative concept. What is innovative thinking? Innovative thinking is nothing but ability to come up with new ideas and novel approaches to the problem. Successful innovation means systematic thinking which filled with the tools and techniques. How to develop this innovative thinking skill? Let us see this concept, or let us analyze this concept with the simple day-to-day life applications. See, um, we are doing this vegetable cutting in everyday life. பாருங்க, என்னடா மேம் பிசிக்ஸ் நடத்த வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீன்ஸ் கட் பண்ணலாமா அப்படின்னு காமிக்கிறாங்கன்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஆக்சுவலா இந்த இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்ற கான்செப்டை இந்த சின்ன கான்செப்ட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலா நான் இங்க ஒரு 7 ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த 7 ஸ்டெப்ஸை வித் திஸ் பீன்ஸ் கட்டிங் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஆக்சுவலா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில எந்திரிச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற ரன்னிங் ரேஸ்ல காலையில எந்திரிச்சு வெஜிடபிள் கட் பண்றது அப்படின்றது ஒரு பிக் டாஸ்க். அப்போ அதை ஈஸியாக கட் பண்ணணும், டைம் சேவ் ஆகணும். இதெல்லாம் தான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சேலஞ்ச். ஈஸியாக கட் பண்ணணும் வித்தவுட் எஃபர்ட் இல்லாமல், நான் டயர்ட் ஆகாமல். ஸோ தட் இஸ் கிளாரிஃபைங் த சேலஞ்ச். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்முலேட்டிங் கொஷின். என்னது ஃபார்முலேட்டிங் கொஷினை? எனக்கு எப்படி ஈஸியாக கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் மிக்சியில் போட்டு நான் கட் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்ப ஒரு ரேண்டமான ஒரு ஷேப்பு, இர்ரெகுலர் ஷேப்பு, அதில் ஜூஸ் எல்லாம் வேற வரும், என்னோட வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆயிடும். ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடாது, எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும், பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் என்னென்னலாம் எனக்கு டிஃபிகல்ட்டி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வேற ஒரு சோர்ஸில் நான் கட் பண்ணுறேன், ஈஸியாக கட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற கான்செப்டுக்குள்ளே போய் நான் மிக்சியில் போடுறேன்னா எனக்கு இதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுது. இதெல்லாம் நான் ஐ ஹாவ் டு அவாய்ட் இட். த தேர்ட் ஒன் இஸ் ஜெனரேட்டிங் ஐடியாஸ். நான் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன், எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது. ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன வேணும், பீன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு அழகா இருக்கணும், எல்லாமே ஈக்குவல் ஷேப்ல இருக்கணும், தின் ஸ்லைசஸா வரணும், சீக்கிரம் கட் பண்ணணும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் நான் ஃப்ரேம் பண்ணி வச்ச கொஷின்ஸ், ஃப்ரேம் பண்ணி வச்ச எனக்கு வேணுன்ற ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கம்பைன் பண்றேன். கம்பைன் டிஃபரெண்ட் ஐடியாஸ் தட் கிரியேட்ஸ் ஆர் தட் ஜெனரேட்ஸ் த ஐடியாஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், செட் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் டு பூஸ்ட் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி.
என்னது இது கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் என்ன, வெஜிடபிள் கட் பண்றதுல என்ன கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்க முடியும்? நான் அதுக்காக திருப்பி இன்னொரு மிக்ஸி ஜாரோ அல்லது திருப்பி இன்னொரு டிவைஸ் நான் வாங்கக்கூடாது. என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு டிவைஸை நான் ஆப்டிமம் காஸ்ட்ல எக்கனாமிக்கலா நான் யூஸ் பண்ணணும். நான் என்ன பண்ணலாம், மேல ஒரு கப்பு மட்டும் அல்லது ஒரு கப்போ ஒரு சின்ன ஒரு அட்டாச்மெண்ட், அடிஷனல் அட்டாச்மெண்ட் மட்டும் வச்சு நான் அந்த ஜாபை வந்து ஈஸியாக்கணும். ஆக்சுவலா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் ஒரு மிக்ஸி ஜார் வச்சிருக்கேன். அதுல வந்து அந்த பிளைடு பார்த்தாலே தெரியுது ரேண்டம் ஷேப்பா இருக்கு, ஜூஸ் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றது நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இங்க இந்த 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 நெக்ஸ்ட் செகண்ட் பிக்சர்ல என்னுடைய பவுல்ல மிக்ஸி ஜார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே சம் கேப் இருக்கு, ஒரு பிளேடு இருக்கு. ஆக்சுவலா இதுல உள்ள டாஸ்க் இதுக்கும் உள்ள டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் கட் ஆகுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மல்டிபிள் கட்டிங் இட் அட்டைன்ஸ் அ ரேண்டம் ஷேப். அந்த ஜூஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது. அப்போ ஒரு டைம் தான், ஒரு வெஜிடபிள் ஒரு டைம் தான் கட் ஆகணும். ஒன்ஸ் கட்டான காய் திருப்பி கட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இங்க கொடுத்துருக்கோம். ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அந்த கட்டான காய் கீழே விழுந்துரும், அது திருப்பி கட் ஆகாது. எனக்கு அப்ப எல்லாமே ஈக்குவல் ஷேப்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த செகண்ட் பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து எனக்கு கட் ஆயிருது. ஸோ கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எக்கனாமிக்கலா இருக்கணும், திருப்பி இன்னொரு ஜார் நான் வாங்கக்கூடாது. நான் கட் பண்ண காயை ஜஸ்ட் பிளேடை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன்னா பவுல் மாதிரி நான் எனக்கு எப்போ நெசசிட்டியோ அப்போ நான் யூஸ் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ். நெக்ஸ்ட் அனலைசிங் அண்ட் சிந்தசைசிங் ஐடியாஸ். இது எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம போட்டோ வச்சுலயே நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ்ல அதுதான் வந்து நான் அனலைஸ் பண்ண போறேன். என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுல ஜஸ்ட் இஃப் ஐ ரிமூவ் த பிளேட்ஸ் ஐ கேன் ஸ்டோர் இட் ஃபார் எனி டைம். ஸோ அதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் கான்செப்ட். தென் சிக்ஸ்த் ஒன், இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட்டிவா நான் திங்க் பண்ற போறேன். பாக்குறதுக்கு எனக்கு இந்த இனோவேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றது, இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப சில்லியா கூட இருக்கலாம். என்னடா பிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளா வந்து ஒரு வெஜிடபிள் கட் பண்றதை சொல்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சில்லியா கூட இருக்கலாம். பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சில்லி கான்செப்ட்ல உள்ள பிளஸ் மைனஸ் இது எல்லாம் தான் சிந்தசைஸ் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலா இஃப் ஐ ஃப்ரேம் 100 கொஸ்டின்ஸ், 100 difficulties, 100 challenges, then only I can solve. Then only I can remove the difficulties. I have to frame the questions, then I have to attain, then only we can attain the solution to the problem. For this, we may feel some difficulties. 100 questions if I frame na, and the 100 நம்ம achieve பண்ணனும் அல்லது 100 execute பண்ணனும் அப்படினு சொன்னா it will make a big complication. So அந்த complication avoid பண்ணனும்னா we have to take some time away from the desk. நான் என்னென்னலாம் பிளஸ் மைனஸ் how to avoid it அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் டெஸ்கை விட்டு ரிமூவ் பண்ணி கொஞ்சம் பிளசண்டா கூலா திங்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணலாம். அதாவது 100 கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றத, 100 சேலஞ்சஸ் அப்படின்றத வாட் ஆர் த ரிக்வயர்டு சேலஞ்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஃப்ரேம்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம். தென் அடாப்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மைண்ட் செட். அது என்னது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மைண்ட் செட்? இந்த பாருங்க, நமக்கு வெஜிடபிள் கட்டர் எவ்வளவோ வெஜிடபிள் கட்டர் வந்துட்டே தான் இருக்கு. இன்னும் ஃபியூ டேஸ்ல அல்லது ஃபியூ மந்த்ஸ்ல ஃபியூ இயர்ஸ்ல அடுத்து வேற ஒரு டிவைஸ் கூட வரலாம் அந்த வெஜிடபிள் கட் பண்றதுக்கு. ஸோ இது ஃபெயிலியர் மாடலா கூட போகலாம். ஃபெயிலியர் மாடலா போச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்ற கான்செப்ட், அப்படின்ற ஒரு ஐடியா, அந்த மென்டாலிட்டி, தட் அக்செப்டன்ஸ் அது வந்து நமக்கு வேணும். இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இனோவேட்டிவ் திங்கிங் ஸ்கில்ல எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்குள்ளே பேசிக் கான்செப்ட். உங்களுக்கு எல்லாம் தோணும் பிசிக்ஸ் இன் கான்செப்ட், இனோவேட்டிவ் திங்கிங் ஃபார் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேம் வந்து காய கட் பண்றதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பண்றதா இருந்தா நாங்களும் வந்து ஈஸியா படிப்போம் மேம், பிசிக்ஸ் எங்க மேம் ஈஸியா இருக்கு, இதுதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும். ஆக்சுவலா பிசிக்ஸ் கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்னு தான் நம்ம படிக்கிறோம். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஏன் படிக்கணும்? ஏன் அது இல்லைன்னா 11th இருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் வித்வுட் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் வாட் வுட் ஹேப்பன்? அது நம்மளுடைய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய மைண்ட்லயும் வரும். ஆக்சுவலா வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்? தீஸ் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், டென்சிட்டி,
texture, volume, mass, shape, color, then temperature, solid, liquid, gas, in the property, this melting point, boiling point, electrical conductivity, elasticity, transparency. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it comes under the concept of properties of matter. மேம் இந்த மாதிரி சிம்பிளா இருந்தா ஈஸியா தானே இருக்கும். இந்த மாதிரி சிம்பிள் கான்செப்டை வச்சு தான் பாருங்க நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பெல் நமக்கு தெரியும், we would have wondered how this bell makes such a striking sound. இது நம்ம எல்லாருடைய மைண்ட்லயும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கும். Basically, what is the physical property behind it? The dome shape, the density of the material. The next one, see the example, next example, aeroplane. The aeroplane in the shape, because of this shape and its lightweight. The lightweight abindrada very important for designing or for making this aeroplane. Next, rubber band, namak theriyum elasticity, then rod வந்து ஹீட் பண்ற மாதிரி காமிக்கிறோம். This is nothing but specific capacity, then thermal conductivity, இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹனி காமிச்சிருக்கேன். ஹனி பக்கத்துலேயே வாட்டர் காமிச்சிருக்கேன். பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா இந்த மாதிரி படிக்காம we used to study viscosity, then elasticity, இந்த மாதிரி கான்செப்டை தான் நம்ம படிக்கிறோம். So without understanding these properties, physical properties, see, without understanding these physical properties, we cannot efficiently handle the material for applications. இந்த மாதிரி சிம்பிள் பிசிக்கல் கான்செப்ட் எல்லாம் எங்களுக்கு ஈஸி தான். பட் வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி வி யூஸ் டு ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் நியூட்டன்ஸ் லா, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்னு சொல்லி சிம்பிளா படிக்காம நியூட்டன்ஸ் லா இந்த மாதிரி ஏன்னு நம்ம படிக்கணும். இந்த நியூட்டன்ஸ் லா தான் வந்து எப்பயுமே ரிப்பீட்டடா வந்துட்டு இருக்கு. ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ், நமக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது நியூட்டன் வந்து ஹவு திஸ் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்ஸ் வித் ஆர் வித்தவுட் ஃபோர்ஸ், or under the application of force, or in a rest position. இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கறது. இது மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தாதா? இதுல என்ன அந்த ஃபார்முலாஸ் எதுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸா நம்ம வந்து படிக்கணும்? இந்த லா வந்து how it helps to modify our technological world அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா நமக்கு தெரியும். An object in motion will stay in motion, or the object in rest will stay at rest until acted upon by other force. First law. Similarly, second law, third law. The second law, F is equal to ma. Third law, for every action, there is equal and opposite reaction. இது எப்படி மேம் நமக்கு ஒரு மேட்டர், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ல அல்லது எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு மேட்டரை பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு how it helps அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஆக்சுவலா பாருங்க, இந்த ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் லால an object continues in a state of rest or uniform motion. இதான் வந்து நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் லா. இன்னைக்கு டெக்னாலஜி இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார், ஏர் பேக்ஸ், திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லா அப்ளிகேஷன்ஸ். Without understanding this first law, this application nowadays would not be possible. பாருங்க, இங்க ஆக்சுவலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காரு அப்படின்னு உடனே நமக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா திங்க் பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா பக்கத்துல ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பால் வந்து மூவ் ஆறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, if we apply force or if we given force to the ball, then what happen? It moves. In the movement, when suddenly stopped in rapa, this motion to be transferred to this next object. Actually, the motion and the body continue to move. இதுதான் வந்து கான்செப்ட். ஸோ ஸ்டாப் ஆறப்ப வேற ஒரு ஆப்ஜெக்டை அதை டச் பண்ணுது, ஹிட் ஆகுது. கான்செப்ட் வைஸ் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றப்ப, இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா சொல்றப்ப. பட் அப்ளிகேஷன் நீங்க பாருங்க, ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன் when the car suddenly stops, what happened? The force exerted by the car, that only stops. Because of that, the wheel stop. Basically, the person sitting inside the car, that person also moves. That person also feels that force, or feels that he also in a motion. But என்ன ஆகுது, when we stop the car, he hit the that balloon or air bag. Basically, that motion to be transferred, the person comes under the motion, and that motion to be transferred to the bag or air bag.
ஸோ த மோஷன் கண்டினியூஸ். அதான் வந்து நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ பேகுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால தான் நம்ம இங்கே வந்து ஹீ காட் எஸ்கேப். எப்படி இந்த பேக் ஓப்பன் ஆகுது? ஆக்சுவலா வென் வி ஸ்டாப், அந்த வீல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் ஆப்ரேட்ஸ் ஆர் தட் ஒன் ஸ்விட்ச் ரிலேட்டட் டு த ஆர் வெரி நியர் டு த வீல். அந்த வீல் வந்து ஆப்ரேட் ஆகுது. அந்த வீல் ஆப்ரேட் ஆகிறதுனால அது ஸ்விட்சை வந்து தட்டுது. ஸ்விட்சை தட்டுறதுனால தான் இந்த பேக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஏர் பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. ஸோ த மோஷன் கண்டினியூஸ். இந்த கான்செப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் லால இருக்கு. அப்ளிகேஷன்ஸ், தட் இஸ் த இனோவேட்டிவ் கான்செப்ட். அந்த லாவை, ஃபிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லாவை நம்ம வந்து அந்த தியரியை நம்ம வந்து அப்ளிகேஷனுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். செகண்ட் லா பாருங்க. செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் F is equal to ma அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் அப்படிதான் நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். பட் ஹவ் இட் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் அவர் சொசைட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஆக்சிலரேஷன் எனக்கு வேணும். ஒரு மாஸை அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்டை இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சிலரேட் அப்படின்னா எனக்கு அங்கே என்ன வேணும்? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மாஸ். லைட் வெயிட்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாஸை என்னால் ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும். ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது அப்படின்னா I have to apply larger force. So I have to apply larger force அப்படின்னா அந்த லார்ஜர் ஃபோர்ஸ்னால தான் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கு. ஆர் அதர்வைஸ் அப்படியே நம்ம ஆப்போசிட்ல திங்க் பண்ணி பார்ப்போம். இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆக்சிலரேட் த வீல் in a very fast manner na I have to give a larger force. So this is a concept. அப்ப எனக்கு ஒரு ஹெவி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்டை நான் லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த செகண்ட் லா வச்சு தான் அப்ப ஈஸியா அந்த ஆக்சிலரேஷனை நான் எப்படி வந்து கிரேட்டர் ஆக்சிலரேஷனை வித் ஈஸி ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து எப்படி கொடுக்கலாம், ஒரு சிங்கிள் மேன் பவர்ல எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வீல்ஸ் அந்த ஆக்சிலரேஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ற அந்த டேர்ம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இனோவேட்டிவ் திங்கிங் அப்படின்றது தான் வருது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் லா என்ன மேம் வரிசையா ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டே போவீங்களா? பிசிக்ஸ்ல படிக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம பேச போறோமா அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு நான் அந்த மாதிரி சொல்ல போறது இல்லை. ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ல நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்றத நமக்கு எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் கேளுங்க. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் எலாஸ்டிசிட்டி நல்லா இருக்கும் மேம், விஸ்காசிட்டியில கூட சில ஸ்டெப்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும், சில தியரம்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும், சில டெரிவேஷன்ஸ் நல்லா இருக்கும். பட் தஸ் நியூட்டன்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து ரெண்டு பால் இன்டராக்ட் ஆகுது, அந்த எலாஸ்டிகுலேஷனா இருக்கு, இன்எலாஸ்டிகுலேஷனா இருக்கு. இதுல வந்து நான் எனர்ஜி கால்குலேட் பண்றது இதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் மேம், இதெல்லாம் எதுக்கு எங்களுக்கு, இது தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து அந்த பிசிக்ஸ் படிக்கிறப்பே அவங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல இது இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹவு திஸ் பிசிக்ஸ் லா, ஹவு திஸ் நியூட்டன்ஸ் லா எனக்கு எப்படி வந்து எனக்கு ஒரு இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் சோலார் செல் வரைக்கும் எப்படி அது ஹெல்ப் பண்ணுது, ஒரு சிம்பிளான நியூட்டன்ஸ் லா சோலார் செல் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் கான்செப்டை தான் நான் வந்து ப்ரோக்ரஸ் பண்ணி கொண்டு போக போறேன். இப்ப பாருங்க, ஆக்சுவலா நியூட்டன்ஸ் லா சொன்னேன், செகண்ட் லா சொல்லியாச்சு, தேர்ட் லா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லா செகண்ட் லா தேர்ட் லா இந்த லாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆப்ஜெக்ட் பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு அல்லது மேட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ரியல் லைஃப்ல வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்ப தேர்ட் லா தெரியும், ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு. இங்க நான் ஒரு பிக்சர் நமக்கு தெரியும், இந்த பேர்டு பறக்கிற பிக்சர், ராக்கெட் பறக்கிற பிக்சர் அல்லது அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் நம்ம வந்து 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். பட் இங்க நான் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா ஒரு ஹியூமன் ஒரு மேன் வந்து ஒரு வால்ல போய் ஹிட் பண்ற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். வால்ல ஹிட் பண்றப்ப ஆக்சுவலா வந்து அந்த வால் வந்து ஆப்போசிட்ல ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு என்னுடைய ஃபேஸோ அல்லது என்னோட தலையிலையோ எங்கேயுமே வந்து அடிபட்டிருக்காது, எனக்கு காயம் வந்திருக்காது, வீங்கி இருக்காது. ஆக்சுவலா எப்ப அந்த மேன் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறானோ போய் வேகமா ஹிட் பண்றதுனால என்ன ஆகுது, அந்த வாலும் அதே அமௌண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸை வந்து அந்த மேன் மேல கொடுக்கறதுனாலதான் நம்ம இந்த ஹியூமன் பீயிங்கோட தலை வந்து வீங்கிருது, அந்த மேனோட தலை வந்து வீங்கிருது. இல்ல நம்ம கையில் அடிச்சா கூட கை வீங்கிருது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒருத்தரை கூப்பிட்டு கண்ணத்துல ஓங்கி ஒரு அரையிரம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே, என்ன ஆகுது, பேசிக்கா நம்ம வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நினைச்சிருக்கோம், அது நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, அரைகிறேன் அதனால கண்ணை வீங்கிருது, நான் இப்படிதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பேசிக்கா பாருங்க, நான் ஒருத்தரை கண்ணத்துல அரைகிறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஐ எம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ்.
ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ஸ், நான் ஃபோர்ஸ் எங்கே கொடுக்குறேன், கன்னத்தில் கொடுக்குறேன், ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் கொடுக்குறோம். இப்போ என் கன்னத்தில் அடிக்கிறேன் அப்படின்றப்ப இந்த கன்னத்தில் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் படுது. ஸோ ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ். நான் மட்டும் இங்கே நான் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்றது, நான் அடித்த உடனே இப்போ நானே என்னை அடிச்சுட்டேன் இல்லை வேற யாரோ என்னை அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது இல்லையா? அதான் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. தட் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஸ்டோர்ட் as a பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி. எப்படி நான் கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் அங்கே எனர்ஜியா வந்து உள்ள ஸ்டோர் ஆயிடுது. உள்ள எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிறதுனால என்ன ஆயிடுது, கண்ணை வந்து பழுது போயிடுது, பார்க்குறப்ப கண்ணை வந்து ரெட்டா தெரியுது. ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி உள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அந்த கண்ணை வீங்கி இருக்கிறத வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆயிடுது. கண்ணை வீங்கினதை அப்படியே விட்டுருவோமா, நம்ம ஆயின்மெண்ட் போடுவோம் அல்லது ஒரு ஐஸ் வைப்போம். ஸோ இந்த ஆயின்மெண்ட் போகிறோம், ஐஸ் வைக்கிறோன்றது என்னது, வி ஆர் மூவிங் திஸ் பார்ட்டிக்கல். அந்த ஸ்கின் அல்லது அந்த மசில்ஸ் வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன். அந்த பார்ட்டிக்கலை வந்து நான் வந்து அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக வி ஆர் அப்ளைங் சம்திங். ஒரு ஆயின்மெண்ட் போடுறேன் அல்லது ஒரு ஐஸ் வைக்கிறேன் அப்படின்றப்ப தட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறப்ப உள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கு, நான் அடிச்ச அடினால கண்ணை வீங்கிருச்சு, அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி உள்ள ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற எனர்ஜியை வந்து நான் ரிலீஸ் பண்றேன், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆயிடுது. ரிலீஸ் ஆகி அங்கே பார்ட்டிகல் மூவ்மெண்ட் அந்த கைனடிக் எனர்ஜி வந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைஞ்சு கைனடிக் எனர்ஜி வந்த உடனே என்னுடைய கண்ணம் வந்து நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது, அல்லது இந்த தலையே கூட நார்மல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது. அப்ப நம்ம இங்க பார்த்தோம்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா தான், ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் வில் பி ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி எனர்ஜி கூட ரிலேட்டட் ஆயிருக்கு, கைனடிக் எனர்ஜி, பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி, எப்படி எனர்ஜி கன்சர்வ்டு நமக்கு தெரியும், எனர்ஜி இஸ் கன்சர்வ்டு. அந்த அதான் ஐன்ஸ்டீன் கான்செப்ட். இது ஒன்னோட ஒன்று லிங்க் ஆன ஒன்று தான். ஸோ இந்த தேர்ட் லா ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சொன்னமே, இந்த தேர்ட் லா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பார்ட்டிக்கல். அதாவது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தேர் வில் பி சம் ஆன்டி பார்ட்டிகல். அப்ப ஆன்டி பார்ட்டிகல்ன்றப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா பாசிட்ரான், எலக்ட்ரான் இருக்கு பாசிட்ரான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா that explains the existence of negative energy state. இதுதான் வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து டெராக் சொல்லியிருக்காரு. ஐயோ அடுத்து குவாண்டத்துக்கு போயிட்டீங்களா? ஏன்னா இன்னைக்கு குவாண்டம் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா இன்னைக்கு உள்ள மாடர்ன் டெக்னாலஜி எதுவுமே பாசிபிள் இல்லை. வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் குவாண்டம் தியரி இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிடையாது, ஃபைபர் கிடையாது, லேசர் கிடையாது, இன்னைக்கு இருக்கிற எந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுமே எனக்கு கிடையாது, நானோ கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வெரி ஃபண்டமெண்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அவர் சொன்ன அந்த கான்செப்ட். ஒரு ஆக்ஷன்னா ஆப்போசிட்ல ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு சொன்னதுனால தான் அப்போ ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கா, ஆன்டி பார்ட்டிகல் இருக்க முடியும், எலக்ட்ரான் இருக்கா, எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு பாசிட்ரான் இருக்க முடியும் அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து த ஃபண்டமெண்டல் ஃபார் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் தான். கிளாசிக்கல்ல அது நியூட்டன்ஸ் லா தான் நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்ல நம்ம ஃபேஸ் பண்ற அடுத்த டிஃபிகல்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி. ஏன் மேம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் சிலபஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு யூனிட் வைஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை. நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த நியூட்டன்ஸ் லால இருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு அனாலஜி கொண்டு வர போறேன். அந்த அனாலஜிக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுடைய சிலபஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா டாபிக்ஸுமே ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட்டடான டாபிக் தான். வித்வுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன் டாபிக் வி கேன் நாட் கம் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். இந்த கான்செப்டை இது தெரிஞ்சதுனால தான் நம்ம சிலபஸ்ல வந்து வெரி வாஸ்ட் சிலபஸ், வெரி மோர் அண்ட் மோர் பிசிக்ஸ் கான்செப்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரி நம்ம அது பார்ப்போம். இப்போ விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் வாட் இஸ் விஸ்காசிட்டி. விஸ்காசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரி, இந்த விஸ்காசிட்டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றப்ப சொல்றப்ப விஸ்காசிட்டி கேட்கறப்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட்டு வந்து விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்ன உடனே ரியலி என்ஜாய் பண்றாங்க. பட் அந்த டெரிவேஷன்ஸ் அப்படின்னு போடுறப்ப வந்து ஐயோ மேம் ஒய் திஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி, அது எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒருத்தருடைய ஃபேஸ்லமே ஒயில் வி ஆர் டீச்சிங் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஒருத்தருடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஃபேஸ்லயுமே அப்படியே இன்ட்ரெஸ்டா ஓ ஐ ஷுட் நோ திஸ் ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தருமே ஃபீல் பண்றது இல்லை. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கான்செப்டை வந்து நம்ம அங்கே மிஸ் பண்ணிடுறோம். என்ன மாதிரி மிஸ் பண்றோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஸ்காசிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னா எனக்கு அங்க அந்த நியூட்டோனியன் கான்செப்ட் வந்து எனக்கு வேணும். என்னது நியூட்டோனியன் கான்செப்ட்? நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட்ஸ்னா என்ன, நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட்ஸ்னா என்ன அப்படின்ற பேசிக் கான்செப்ட் வேணும்.
that a difficulty in viscosity can be removed by understanding this Newtonian and non-Newtonian liquids. Okay, what is Newtonian liquid அப்படின்னு கேட்டீங்க அல்லது Newtonian fluid அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா I will tell you that என்ன விஸ்காசிட்டி இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எதுல நியூட்டோனியன் ஃபோர்ஸ்ல. அப்ப வாட்டர் அப்படின்றத எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு வாட்டரை வந்து நான் இங்க போர் பண்றேன் அப்படின்றப்ப எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. நான் ப்ரெஸ் பண்ணணும் அந்த வாட்டர் பாட்டில்லையோ அல்லது ஒரு கிளாஸ்லயோ நான் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் டச் பண்ணா போதும். வித்தவுட் அப்ளையிங் எனி ஃபோர்ஸ் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஒரு இடத்துல இருந்து வாட்டர் இன்னொரு இடத்துக்கு கூட எனக்கு ஈஸியா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு. நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. அட் த சேம் டைம் பக்கத்துல வந்து நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெச்சப் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இங்க வந்து கெச்சப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் கெச்சப் பாட்டில் எடுத்து நான் அப்படி சாச்சேன் அப்படின்னா அதுல இருக்கிற தண்ணி வேணும்னா வெளியே வருமே ஒழிய அந்த டொமேட்டோ சாஸ் வந்து எனக்கு வெளியே வர்றதில்லை. அந்த டொமேட்டோ என்ன அந்த செமி சாலிட் வந்து எனக்கு வெளியே வர்றது இல்லை. ஏன் அங்க ஆக்சுவலா என்ன இருக்கு வெளியே வரல அப்படின்னா what I have to do அப்படின்னா I have to apply force when we are pressing or when we are applying force and or when we are squeezing, that time only the sauce comes out. அப்ப இங்க நம்ம என்ன பண்றோம், we are giving the applied force. அப்ப applied force that இப்ப இந்த நான் நியூட்டோனியன் fluid வெளியே வரணும்னா applied force இருந்தாதான் வரும். So it depends upon the applied force. இந்த கான்செப்ட் மேம், இந்த கான்செப்ட் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிடு நான் நியூட்டோனியன் ஃப்ளூயிடு இந்த பேசிக் கான்செப்ட் எனக்கு எதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னா இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்ன்றது வேணும். இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்ன்றத நான் வந்து ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப எனக்கு வாட்டர் அப்படின்றதுல ப்ரெஷர் அப்படின்ற கான்செப்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நமக்கு தெரிஞ்சாலே வந்து போதும். சரி, விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். விஸ்காசிட்டியில பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் இல்லாம விஸ்காசிட்டி அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்துருமா அப்படின்னா நம்ம படிக்கிறப்பே கூட பாத்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டியில பேசிக் டெஃபினிஷன் படிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் தான் மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் அல்லது எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்ன உடனே பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் தான் நம்ம படிக்கிறோம். ஏன் பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அங்க பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல்ல pressure and velocities are inversely proportional. எனக்கு pressure கூடுது அப்படின்னு சொன்னா அங்க velocity குறையுது, அல்லது velocity கூடுது அப்படின்னா pressure குறையுது. இந்த pressure velocity அப்படின்ற கான்செப்டை எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபல் தான். ஸோ எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி I should know the relationship between pressure, velocity, kinetic energy, potential energy. So which principle or which concept completely explains this pressure, velocity, kinetic energy, potential energy in கேட்டீங்கன்னா Bernoulli's principle only explains or this only relates these concept. Okay, இந்த Bernoulli's principle நான் கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் உங்களுக்கு இங்க நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலா வந்து நான் இங்க ஒரு ட்ரெயின் பிக்சர் கொடுத்துருந்தா உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்திருக்கலாம். பட் ட்ரெயின் பிக்சர் கொடுக்காம அதுக்குள்ள உள்ள பிசிக்ஸை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சுவலா we used to say that we should keep some distance away from the moving train அப்படின்றது வந்து நார்மலா நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல போய் பார்த்தா கூட நமக்கு தெரியும், ஒரு எல்லோ லைன் வந்து மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள now I want to tell you because this example completely explains this relationship between this kinetic energy, potential energy, pressure. ஸோ அதனால இந்த எக்ஸாம்பிள இங்க நான் சொல்றேன். ஆக்சுவலா இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு மூவிங் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலா பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன், நான் பிசிக்ஸ் இங்க சொல்றேன் அப்படின்றதுனால நான் பாக்ஸ்ல போட்டிருக்கேன், ட்ரெயினை போடல. யூ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் தட் இஸ் அ மூவிங் ட்ரெயின். இங்க நான் டாட்டடா வந்து ஸ்மாலர் சர்க்கிள்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் அங்க வந்து பர்சன்ஸ் நிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா என்ன ஆகும், இதை நான் பார்ட்டிக்கிள் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்ப மூவிங் ட்ரெயின் இருக்கு, இங்க பார்ட்டிக்கிள் இருக்கு அப்படின்றப்ப தட் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ் டு த மூவிங் ட்ரெயின். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் க்ளோஸ்னஸ் என்ன ஆகுது, ட்ரெயின் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகிறப்ப தட் பார்ட்டிகிள் ஆல்சோ மூவ்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட். ஸோ பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகுறப்ப எனக்கு பார்ட்டிகிளோட வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாகுது. பார்ட்டிகிளோட வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியா அதாவது பார்ட்டிகிள் மூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்றது ஸ்பீடு, வெலாசிட்டி இஸ் ரிலேட்டட் டு கைனடிக் எனர்ஜி. அப்போ கைனடிக் எனர்ஜி எனக்கு அங்கே ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றப்ப ரொம்ப ஃபாஸ்டா அங்கே போயிட்டு இருக்கு. வெலாசிட்டி ஜாஸ்தின்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பாயிண்ட்ல அந்த ரெட்ல
பார்ட்டிகல் வெரி க்ளோஸ் டு த மூவிங் ட்ரெயின் போட்டிருக்கேன், அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து குறையுது. அதாவது இட் அட்டைன்ஸ் அ லோ ப்ரெஷர். அந்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் ரீஜனாக இருக்குது. அப்போ ட்ரெயினுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி அப்பார்ட் ஃப்ரம் சம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் நாட் மூவிங் வெரி ஃபாஸ்ட். பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி கம்பேர்ட் டு த பார்ட்டிகிள் க்ளோசஸ்ட் டு த ட்ரெயின், அந்த பார்ட்டிகளோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த பார்ட்டிகளோட வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸாக இருக்கு. ஸோ வெலாசிட்டி லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது, கைனடிக் எனர்ஜி வந்து குறையுது. கைனடிக் எனர்ஜி குறையுதுன்றதுனால எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கூடுது. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கூடி இருக்கு. அல்லது எனக்கு இங்கே என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் ப்ரெஷர் ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட், அதனால எனக்கு இங்கே வெலாசிட்டி குறையுதுன்றதுனால ப்ரெஷர் கூடுதுன்னு சொல்ல போறேன். ஸோ அப்போ இந்த கிரீன் கலர் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்க இடத்துல ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு. பார்ட்டிகிள் க்ளோஸ் டு த ட்ரெயின், அந்த லைனுக்கு அந்த சைடு இருக்கிற பார்ட்டிகிள், ட்ரெயினுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி வந்து கூட இருக்குன்றதுனால அங்கே ப்ரெஷர் குறைச்சிருக்கு. ஸோ கிரீன் சைடு ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு, ட்ரெயினுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சைடு லோ ப்ரெஷர் இருக்கு. ஸோ நமக்கு தெரியும் ப்ரெஷர் யாருடைய நேச்சர் என்னன்றது. ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணும், இட் கூல்ஸ். எதை எனக்கு அந்த ஹை ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷரை வந்து பிடிச்சி தள்ள போகுது. ஸோ தள்ளுறதுனால எனக்கு என்ன ஆகுது, சப்போஸ் யூ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் வெரி க்ளோஸ் டு த மூவிங் ட்ரெயின் அப்படின்றப்ப பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஹை ப்ரெஷர் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ட்ரெயினுக்குள்ளே போய் விழுந்துருவோம். அதனால தான் நம்ம சொல்கிறது ட்ரெயினுக்கு பக்கத்தில் போய் நிற்கக்கூடாது அப்படின்னு. சேம் கான்செப்ட் தான் இங்கே. இப்போ இந்த மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது அப்படின்றதுனால இந்த எக்ஸாம்பிளையும் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன். ரொம்ப புயல் வருது அப்படின்றதையே நம்ம புயலுக்கு பயப்படணும். என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூஃப் நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன். இந்த ரூஃப் இருக்கிற போர்ஷன்ஸ்ல வந்து ஏரியா எனக்கு ஜாஸ்தி, வெலாசிட்டி எனக்கு இருக்க தான் போகுது. ஃபாஸ்டா எனக்கு அந்த புயல்னால எனக்கு வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தான் இருக்க போகுது. பட் ஏரியாவும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல as the wind is blowing heavily, velocity increases. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகுது, ப்ரெஷர் வந்து அங்கே டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஏரியா ஜாஸ்தி, அதனால எனக்கு ப்ரெஷர் குறைஞ்சிருது. நமக்கே தெரியும் ஏரியா குறைச்சிருந்ததுன்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது தெரியும். ஸோ இங்கே எனக்கு ஏரியா ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆகுது. கம்பேர்ட் டு த ரூஃப் போர்ஷன், இங்கே கீழே வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கு, ஏரியா வந்து ஸ்மாலர் ஏரியான்றப்ப எனக்கு அங்கே ஹை ப்ரெஷர் இருக்கு. ஸோ கீழே ஹை ப்ரெஷர், வீட்டுக்குள்ளே எனக்கு ஹை ப்ரெஷர், ரூஃப்ல எனக்கு லோ ப்ரெஷர். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னுடைய ரூஃப் வந்து டிஸ்பிளேஸ்டு. ஸோ இந்த கான்செப்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ப்ரெஷர் அண்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வெலாசிட்டிக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு தெரியும் வெலாசிட்டி ப்ரெஷருக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வெலாசிட்டிக்கும் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் தெரியும். வெலாசிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கைனடிக், நமக்கு தெரியும் கைனடிக் எனர்ஜி ½ m². அப்போ வெலாசிட்டி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கைனடிக் எனர்ஜி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த கான்செப்ட் பெர்னோலிஸ் பிரின்சிபிள் தான் இந்த ப்ரெஷர், வெலாசிட்டி, எனர்ஜி இது எல்லாமே சொல்லுது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி எலக்ட்ரானிக்ஸ்குள்ள வர்றோம் அப்படின்றத பார்ப்போம். there is a close analogy between this fluid flow and electrical circuit. ஆக்சுவலாக நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸை வந்து இந்த விஸ்காசிட்டி கூட நான் வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணுறேன், அல்லது இந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து தண்ணி விழுகிற மாதிரி வச்சுக்கோமே, இதுலேருந்து நான் எப்படி ரிலேட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து இங்கே நம்ம பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மவுண்டெயின் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இந்த மவுண்டெயினோட அந்த டாப் ஆஃப் த ஹில்ல வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தி இருக்கு. ஏன்னா அங்கே பார்ட்டிகிள் வந்து டாப் ஆஃப் த ஹில்லில் எனக்கு பார்ட்டிகிள் வந்து வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப குறைச்சிருக்க போகுது. அப்போ வெலாசிட்டி குறைச்சிருக்குன்றப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி குறைச்சி, கைனடிக் எனர்ஜி ஸ்மாலர்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் ஹையர். ஸோ அட் த டாப் ஆஃப் த ஹில்ல எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஹையர், கைனடிக் எனர்ஜி லோயர். ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் இப்போ எனக்கு வாட் ஹேப்பன், எனக்கு அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுறப்ப particles are running towards bottom. அந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் ஆர் ரன்னிங் டுவர்ட்ஸ் பாட்டம் அப்படின்றப்ப பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி, வாட்டர் மாலிகுலுடைய வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்காக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிக்ரீஸ் ஆகுது.
அப்ப கீழே பாட்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பாட்டத்துல எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி எப்படி இருக்கு யோசித்து பாருங்க. இந்த டிஃபரன்ஸ் எனக்கு டாப்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி இருக்கு, கீழே கம்பேர்ட் டு த லோயர் போர்ஷன் எனக்கு லோயர் போர்ஷன்ல வந்து எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஆர் அதர்வைஸ் இஃப் ஐ எம் சேயிங் தட் இஃப் ஐ எம் கன்சிடரிங் ஒன்லி ஒன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டாப்ல ஹையா இருக்கு, பாட்டத்துல வந்து லோவா இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜிஸ் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் ப்ரெஷர். எனக்கு தெரியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா அப்ப எனக்கு ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்? ப்ரெஷர் ஒரு இடத்துல லோவா இருக்க போது, ஒரு இடத்துல எனக்கு ஹையா இருக்க போது. எங்க லோவா இருக்க போது? எனக்கு எங்க நான் வெலாசிட்டி வந்து குறைச்சுன்னு சொல்லணும். டாப் போர்ஷன்ல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் ஜாஸ்தி, கைனடிக் எனர்ஜி குறைச்சு. ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி குறைச்சுன்றப்ப அங்க ப்ரெஷர் எனக்கு என்னவா இருக்க போகுது? வாட் இஸ் த ரிலேஷன் சொன்னேன்? கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். வெலாசிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர். அப்ப வெலாசிட்டி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். வெலாசிட்டி அங்க எனக்கு டாப்ல வந்து குறைச்சு, அப்ப எனக்கு ப்ரெஷர் வந்து கூட. ஸோ டாப்ல ப்ரெஷர் கூட இருக்கு, பாட்டத்துல எனக்கு ப்ரெஷர் குறைச்சிருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டிஃபரன்ஸ் இன் ப்ரெஷர் எனக்கு வாட்டர் வந்து ரன் ஆக போகுது. இந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும். ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் இருந்தாதான் ஃப்ளூயிட் வந்து ஃப்ளோ இருக்கும் அப்படின்றது. திஸ் another important concept is this flow rate is also affected by size of the pipe அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இங்க ஏன் நம்ம பைப்பை பத்தி சொல்லணும்? சைஸ் ஆஃப் த அங்க அப்ப ஒரு ஃப்ளோ இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல போறேன்னா எனக்கு அந்த அந்த ஹில்ல எனக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருக்கோ, எந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அங்க மட்டும்தான் எனக்கு ஃப்ளோ இருக்க போகுது. அதனாலதான் சில ஃபால்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெவி ஃப்ளோவா இருக்கும், சில ஃபால்ஸ்ல அங்கங்க ஏதோ தண்ணி விழுகிற மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எனக்கு ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இங்க கான்செப்ட். இது வாட்டர் ஃப்ளோல. இது அப்படியே எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல வந்து ரிலேட் பண்றப்ப இது எப்படி நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட ரிலேட் ஆகுது எனக்கு தெரியும். எப்படி ஒரு பார்ட்டிகிள், you just assume that that is a electron. ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்டாப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கு, அது ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் இல்லாம இருக்குன்னா அரௌண்ட் த எலக்ட்ரான் we are having the electric field. இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கிரியேட் பண்ணுது, தட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளவுட்னு நான் சொல்ல போறேன். எப்ப இந்த எலக்ட்ரான் ரன் ஆகுதோ we know that when fast moving electrons are suddenly stopped. நான் இங்க வந்து எலக்ட்ரான் ரன்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கான்ஸ்டிடியூட் a current, அந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும். அப்ப எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுறப்ப எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூவ் ஆகுது. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட்ஸ் a magnetic field. அப்ப ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. அப்ப இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்றேன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு, கரண்ட் இருக்குன்னு சொல்றோம். இந்த கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கணும்னா என்ன வேணும்? எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். பார்ட்டிகல் ரெஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா அங்க எலக்ட்ரான் ரெஸ்ட்ல இருக்குன்னா அங்க எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தி இருக்க போகுது. எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அங்க பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறைச்சிருக்க போகுது. ஸோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் தான், பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் தான். எலக்ட்ரான் ரெஸ்ட்ல இருக்கிறப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கூட இருக்கு, எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுறப்ப பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி குறையுது. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இங்க வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கு. This current flow is also affected by resistance in a wire. இந்த கான்செப்ட் எனக்கு தெரியும். ஓகே, எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல சொல்லிட்டீங்க. நியூட்டன்ஸ் லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர்னு சொல்லிட்டு நியூட்டன்ஸ் லா சொன்னீங்க, ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா சொன்னீங்க, தென் விஸ்காசிட்டின்னு சொன்னீங்க. விஸ்காசிட்டில இருந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துருச்சு. எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்து எப்படி நம்ம கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது இங்க நீங்க எங்க கொண்டு வர்றீங்க அப்படின்னா இந்த கான்செப்ட் தான் பாருங்க. ஆக்சுவலா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இங்க பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். எப்படி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் பக்கத்துல வந்து ஒரு பல்பு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான், பல்பும் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான், அல்லது பல்ப் ஆல்சோ பிஹேவ்ஸ் லைக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். எப்படி அப்படின்னு பார்ப்போம். See here, electrical energy is converted into heat for a electrical resistance. ஆமா தானே? ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்? ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோவை ஸ்டாப் பண்றதுக்கு. கரண்ட் ஃப்ளோவை ஸ்டாப் பண்ணோடனே அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆக போகுது? அது எனக்கு ஹீட்டாக வந்து அங்கே இருக்க போகுது. ஸோ சிமிலர்லி இங்கே பல்பில் எனக்கு அதே தானே. when the wire gets heat, what happen? It get glows. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதான் வந்து பல்புக்கும் பிஹைண்ட்ல உள்ள பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் பல்பு கூட ரிலேட் பண்றேன், அல்லது பல்ப் இஸ் நத்திங் பட் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். கான்செப்ட் இதுதான். we are developing the concept. எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்டை வச்சுதான் பல்புன்ற ஒன்னையே வந்து இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லுவோம். சிமிலர்லி பேட்டரி நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் சார்ஜ் அப்படின்றது. பக்கத்துல வந்து நான் கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இங்க கெப்பாசிட்டர் அப்படின்றப்ப வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? கெப்பாசிட்டர்ல இட் இஸ் ரீசார்ஜபிள் இன்ஃபைனிட்லி, இன்டெஃபினிட்லி அப்படின்றோம்.
ரீசார்ஜபிள்னா நான் எப்போ வேணும்னாலும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் எனக்கு சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ போத் சேம் கான்செப்ட் தான். அப்போ எனக்கு நான் நார்மலாக ஒரு பேட்ரி வாங்குறேன். நம்ம வீட்டில் கூட நம்ம இந்த சேம் டிஃபிகல்ட்டி தான். இப்போ இந்த இந்த ரெய்னி சீசனில் வீட்டில் வந்து ஒரு பேட்ரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும். இப்போ எல்லாரும் கையில் செல்ஃபோன் டார்ச் வச்சுருக்கோம், அது வேற விஷயம். பட் நார்மலாக நமக்கு ஒரு 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 ரிமோட் கூட எடுத்துக்கலாமே. ஒரு ரிமோட்டில் ஒரு பேட்டரி போட்டிருக்கோம், அந்த ரிமோட்டை வந்து நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எனக்கு என்ன ஆயிடுது, அந்த பேட்டரி வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடுது. என்னுடைய மணி வந்து அங்கே வேஸ்ட் ஆயிடுது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதை வந்து ஐ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எனி டைம். ஸோ இதுதான் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோட்டார். இங்கே கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு நான் மோட்டாருக்கு வந்தீங்க? கெப்பாசிட்டருக்கும் மோட்டாருக்கும் என்ன சம்மந்தம்? எனக்கு சார்ஜை தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன், நான் எப்போ வேணும்னாலும் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற சார்ஜை நான் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறேன், அங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க. ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரானை சுற்றி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, அந்த எலக்ட்ரான், இஃப் தட் எலக்ட்ரான் மூவ்ஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் மூவ்ஸ். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூவ்ஸ்னா இட் கிரியேட்ஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தெரியும் நமக்கு. இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை நான் frequently on and off பண்றதுனால I can create alternating force. Because of this switching off and switch on the magnetic field, we can alter the force. இந்த force alter பண்றதுனால என்ன பண்ணுது, it runs a motor. அதுதான் வந்து எனக்கு இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் ஃபீல்டு தான் எதை கிரியேட் பண்ணுது, ஒரு மோட்டாரவே ரன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ இன்னைக்கு ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, எல்லார் வீட்லயும் வந்து ஒரு மோட்டார் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு வீட்டில் மோட்டார் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? தண்ணியே நமக்கு அதுவும் சென்னையில் 400 ஃபீட்டு 500 ஃபீட்டுன்னு போயிட்டு இருக்கு. மோட்டார் இல்லைன்னா தண்ணியே கிடையாது. ஸோ வித்வுட் திஸ் இன்வென்ஷன் வாட் வுட் ஹேப்பன்? இதுதான் வந்து கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஸோ எனக்கு என்ன வேணும், இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். இதுதான் நான் இதுல என்ன கிடைக்க போகுது, இதை வச்சு நான் என்ன மாடிஃபை பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்ம நெக்லெக்ட் பண்றோம். ஸோ அந்த கான்செப்டை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணாம எல்லா கான்செப்டுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா we have to என்ஜாய். எப்படி என்ஜாய் பண்ணணும்? ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை எப்படி ரியல் லைஃப்ல அப்ளை பண்ணலாம், அந்த கியூரியாசிட்டியை வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும். அதுதான் வந்து என்னுடைய மோட்டிவ் ஆஃப் திஸ் டாக் டுடே. என்ன மேம் அழகா சொல்லிட்டு வந்தீங்க. இதெல்லாம் வந்து ஈஸியா தான் இருந்தது, கேட்கறதுக்கும் பார்க்கறதுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கும் நல்ல என்ஜாயபிளா தான் இருந்தது. ஆனா பிசிக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல நான் படிக்கிறதே வெறும் தியரியா தான் படிக்கிறேன். ஒன்றும் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் மிஞ்சி போனா மேம் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல அல்லது சார் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல அந்த யூனிட் ஃபுல்லா நடத்தி முடிச்சுட்டு அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல 1 or 2 கான்செப்ட் சொல்லி முடிச்சிடுறாங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு யூனிட் ஆரம்பிக்க போறதுக்கு முன்னாடி அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுட்டு முடிச்சிடுறாங்க. இதுல ஒன்றும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இல்லையே மேம் அப்படின்னு கேட்டா அப்படிதானே இருக்கு, ரியல் லைஃப்ல அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே ரிவர்ஸ்ல தான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அந்தந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஒரு தியரியோ டெரிவேஷனோ ஏதோ ஒன்று பாஸ்லேட்ஸோ ஏதோ ஒன்று மாங்குன்னு அவங்க லைஃப் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சு அவங்களுடைய ஹோல் லைஃப்பை டெடிகேட் பண்ணி ஒரு தியரம் சொல்லி ஒரு கான்செப்டை சொல்லி அவர் வந்து இன்வென்ட் பண்றாரோ இல்லை இல்லையோ, அதில் அதுக்கப்புறம் வர்றவங்க அந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு அந்த கான்செப்டை வந்து அப்ளை பண்ணி சம் டிவைஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் அல்லது ஒரு டிவைஸை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. மோட்டரா இருக்கட்டும், பல்பா இருக்கட்டும், எல்லாமே அவங்க தான் கான்செப்ட் சொன்னது ஒருத்தர், கண்டுபிடிச்சது ஒருத்தர்ன்னு இருக்கு. நம்ம ரிவர்ஸ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நமக்கு எது என்ஜாயபிளா இருக்கோ, நமக்கு எது கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ, ஒரு கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம். யாருமே நம்மளை கேட்க போறது கிடையாது. மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டீங்க மேம், அழகா அப்ளிகேஷன்ஸா சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, ஏதோ அப்ளிகேஷனா சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். பட் ஆனால் மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்துட்டீங்களே. ஏன்னா நம்மளுடைய சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வெறும் அப்ளிகேஷன்ஸா இருக்கிறது இல்லை. அப்ளிகேஷன்ஸா லாஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த யூனிட்ல வித் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான், ஆர் வித் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் போட்டு முடிச்சிடுறாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரிஸ் தான் இருக்கு.
ஸோ அப்போ அந்த தியரியில உள்ள சின்ன சின்ன டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது ஏன் வந்துச்சு, எப்படி வந்துச்சு, இதோடைய மீனிங் என்ன, இதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாலே நமக்கு வந்து கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். தியரி எப்படி என்ஜாய் பண்றது, அதான் சின்ன சின்ன கான்செப்ட் ஏன் வந்தது, எப்படி, என்ன மீனிங் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு தான் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிக்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் டிஃபிகல்ட்டி அப்படின்னு அந்த மேட்ரிக்ஸ் தென் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், இந்த குவாண்டம் கான்செப்ட், தென் இன்னும் நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ற ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ற சப்ஜெக்ட். அந்த டிஃபிகல்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணணும் அல்லது என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத இங்க வந்து பார்ப்போம். மேட்ரிக்ஸ் உடைய ரியல் மீனிங் என்ன, ஆக்சுவலா வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஏன் எழுதுறோம் அப்படின்றத இங்க பார்ப்போம். நான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் பார்க்காதீங்க, இங்க உள்ள இந்த RM அப்படின்ற சும்மா நேம் மட்டும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன், இந்த பிக்சர் மட்டும் பாருங்க. ஒரு 3 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து ஆர்ன்ற பேர் வச்சிருக்கேன், ஒருத்தர் எம், இன்னொருத்தர் வந்து இசட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 3 பேர் வந்து பால் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 3 பேர் பால் விளையாடுறப்ப இங்க பக்கத்துல பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பால், இந்த நேம் எதுவுமே போடாம ஒரு பர்சனோட பக்கத்துல வந்து கீழே வந்து கால் பக்கத்துல ஒரு பால் இருக்கிற மாதிரி நான் வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலா 3 பேர் பால் விளையாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஆர் வந்து எம்முக்கு வந்து ஒரு டைம் வந்து பால் போடுறாரு. இப்ப எம் வந்து ஆருக்கு வந்து அவர் ஒரு டைம் பால் போடுறாரு, இவர் ஒரு டைம் பால் போடுறாரு. ஸோ இந்த கான்செப்ட் இவர் அதே மாதிரி எம் அண்ட் இசட் அவங்க 2 பேரும் 2 டைம் வந்து பால் போட்டு விளையாடுறாங்க, இந்த கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். இத நான் நீங்க இந்த பிக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்ற கான்செப்ட், இவர் பால் போட்டு விளையாண்டாரு, ஆர் வந்து இசட்டுக்கு ஒரு டைம் பால் போட்டாரு, ஆர் வந்து எம்முக்கு ஒரு டைம் போடுறாரு, எம் ஆருக்கு ஒரு டைம் போடுறாரு அப்படின்னு நான் சொல்றப்ப இந்த பிக்சர் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். என்னால இஃப் திஸ் event is observable or if I can see அப்படின்னா எனக்கு இந்த கான்செப்ட் வந்து ஓகே. ஆனா ரியாலிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க பால் போட்டிருக்கேன், ரியாலிட்டியில எனக்கு பால் கிடையாது, இட் இஸ் அ பார்ட்டிகிள், ஒரு மேட்டருக்குள்ள இருக்கிற பார்ட்டிகிள் அல்லது எலக்ட்ரான்ஸ், இந்த மாதிரி ஏதோ சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம்ஸ் வந்து எனக்கு இன்டராக்ட் ஆக போது, இங்க பால் விளையாடுறதுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன், இங்க 3 பேருன்னு சொல்லியிருக்கேன், 3 பார்ட்டிகிள் இன்டராக்ட் ஆகலாம், 3 எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டராக்ட் ஆகலாம். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இன்டராக்ஷன்ஸ் எத்தனை டைம் இருக்கலாம், சில ஒரு டைம் பக்கத்துல இருக்க எலக்ட்ரான் கூட ஒரு டைம் இன்டராக்ட் ஆகலாம், 2 டைம் 3 டைம், எத்தனை டைம் இன்டராக்ட் ஆகுது, எவ்வளவு டைம் வந்து இந்த இன்டராக்ஷன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டராக்ஷன் அதோடைய ஸ்பின் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, எனர்ஜி எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, மொமெண்டம், ஆங்குலர் மொமெண்டம், இதெல்லாம் நான் வந்து மேத்தமெட்டிக்கலா எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றேன் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். இப்ப R2Z see here R2Z அப்படின்றத ஆர் வந்து ஆருக்கே பால் போட்டு விளையாட முடியாது, அதனால அதை வந்து 0 மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஆர் வந்து எம்முக்கு ஒரு டைம் போடுறாரு, ஸோ தட் இஸ் 1 மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஆர் டு இசட் 1 டைம், ஸோ 1 போட்டிருக்கேன். சிமிலர்லி எம் வந்து ஆருக்கு ஒரு டைம் போடுறாரு, இந்த பக்கத்துல இருக்க பிக்சர் பார்த்தா தெரியும் அந்த நம்பர் ஒரு டைம் போட்டிருக்காருன்னா 1 போட்டிருக்கேன். எம்முக்கே போட்டு விளையாட முடியாது, இசட்டுக்கே போட்டு விளையாட முடியாது. ஸோ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த நம்பர் நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன், ஒரு டைம்னா 1 போட்டிருக்கேன், 2 டைம் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா 2 அப்படின்னு சொல்லி நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரசன்டேஷன். அப்ப நான் எத்தனை டைம் விளையாண்டாங்க அப்படின்றத பிக்டோரியலா சொல்றதுக்கு பதிலா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டெல்லிங் திஸ் கான்செப்ட் இன்டு ஓரலா சொல்றதுக்கு பதிலாகவும் நான் இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கலா நான் சிம்பிளா நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போட்டுக்கலாம். 3 பேர் விளையாடுறாங்கன்றப்ப நான் பிக்சர் போட்டுக்கலாம். இதே இது ஒரு 30 பேர் விளையாடுறாங்க அப்படின்னு நான் போட்டேன்னா இந்த இடத்துல 30 வந்து நான் வந்து என்ன போட முடியாது, நான் பிக்சர்ல நான் டிரா பண்றேன், லைன் போட்டு நான் டிரா பண்றேன் அப்படின்னாலுமே கூட எனக்கு பாக்குறதுக்கு விசிபிளா இருந்தாலுமே கூட கிளாரிட்டி இருக்காது. ஸோ அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ், அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்றத அவாய்ட் பண்றது எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மேட்ரிக்ஸ். இப்ப 3 பேர் விளையாடுறதுனால 3x3 மேட்ரிக்ஸ் போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் 4 மெம்பர்ஸ்னா 4x4 மேட்ரிக்ஸ். என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு ஒரு சிஸ்டத்துல, நமக்கு தெரியும் மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்கு அப்படின்றப்ப இந்த மில்லியன்ஸ் ஆட்டம்ஸ் எப்படி இன்டராக்ட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம மேட்ரிக்ஸ்ல அழகா ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அதான் n/n மேட்ரிக்ஸ். மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கலா போட்டிருக்கீங்க மேம், ரியாலிட்டியில எனக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏன் மேட்ரிக்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும், ஒரு இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கிறதா நான் மேட்ரிக்ஸா மேத்தமெட்டிக்கலா நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் போட்டா போதுமா அப்படின்னு கேட்டா ஆக்சுவலா வந்து நான் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்றேனே, ரியாலிட்டியில 2 பார்ட்டிகிள் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன்ல தான் இருக்க போகுது, அந்த பிளேன்ல அதோட 2 பார்ட்டிகிள் இன்டராக்ட் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ரூம்ல
ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஹாட் பாட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு பாட்ல தண்ணி ரொம்ப ஹாட்டா வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அந்த ஹாட்னஸ் வந்து எனக்கு என்ன ஆக போகுது, அந்த ஹீட்டு அந்த ரூம் ஃபுல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக போகுது, ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ், பர்டிகுலர் வால்யூம். ஸோ நான் அந்த என்ன சொல்றது, அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டராக்ஷன்ஸ், ரெண்டு பார்ட்டிகல் இன்டராக்ட் ஆகுது அப்படின்றத, அந்த இன்டராக்ஷன்ஸ்க்கு கண்டிப்பா சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு. அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது, தட் நான் நான் கன்சிடர் பண்ற அந்த இன்டராக்ஷன்ஸோ அல்லது எஃபெக்டோ எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது, எந்த ஏரியா, எந்த வால்யூம்ன்றதை வந்து நான் சொல்லணும். ஸோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ். நீங்க பாருங்க, நான் ஒரு 2x2 மேட்ரிக்ஸ் போட்டிருக்கேன். அந்த 2x2 மேட்ரிக்ஸ் ஜஸ்ட் நமக்கு தெரியும், ஒரு மேட்ரிக்ஸ், ஒரு காலம் மேட்ரிக்ஸ். when we are multiplying this I can write it as a equation. இப்படி ax plus by ன்னு போட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த this ax plus by அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேன் ஈக்குவேஷன். எனக்கு ரெண்டு கோஆர்டினேட் இருக்கு, எக்ஸ் ஒய்ன்னு ரெண்டு கோஆர்டினேட் இருக்கு. ரெண்டு கோஆர்டினேட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ், ஒரு பர்டிகுலர் பிளேன். அப்போ ஒரு பிளேன் ஈக்குவேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இருக்கு. இப்போ இந்த 2x2 மேட்ரிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது, ரெண்டு பிளேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். XYன்றது அதாவது 2 டைமென்ஷனல் கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு. சிமிலர்லி 3x3 மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது 3 பிளேன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ண போகுது. ஃபார் n டைமென்ஷனல் மேட்ரிக்ஸ், n by n மேட்ரிக்ஸ்னா அப்ப n பிளேன், n டைமென்ஷனா அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. ஏன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த n டைமென்ஷனல் கான்செப்ட் தான். மேம் எனக்கு 3 டைமென்ஷனல் கான்செப்ட் மட்டும்தானே கிளியரா இருக்கு. we are teaching the theoretical physics. 3 டைமென்ஷனல் கான்செப்ட் எனக்கு ஈஸியா இருக்கு. பட் அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு எனக்கு 2 டைமென்ஷனல் கான்செப்டோ 3 டைமென்ஷனல் கான்செப்டோ எனக்கு ஓகே தான். பட் கால்குலேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வர்றப்ப இந்த லெபார்டரி சிஸ்டம், we say that as a the three-dimensional concept என்ற சிஸ்டத்தை we can say that as a laboratory system. இந்த laboratory system அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஈஸியா இருக்குமே ஒழிய கால்குலேஷன்ஸ்ல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு பக்கத்துல நான் இங்க போட்டிருக்கேன், ஒரு நிமிஷம். இங்க இந்த பிக்சர் பார்த்துட்டு நம்ம அப்ப அங்க போய்க்கலாம். இங்க வந்து 2 டைமென்ஷன்ல நான் ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்கேன். இந்த கிராஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு பார்ட்டிகல், ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒரு பார்ட்டிகல் போட்டிருக்கேன், ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் போட்டு XY போட்டு ப்ளூ கலர்ல ஒரு பார்ட்டிகல், கிரீன் கலர்ல ஒரு பார்ட்டிகல் நான் போட்டிருக்கேன். இந்த பிகர் சைஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்றத நீங்க யோசித்துக்கோங்க. இந்த பிகர் சைஸ் பார்ட்டிகல்ல நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா +x -y அப்படின்ற கோஆர்டினேட்ல நான் வந்து இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து இங்க போட்டிருக்கேன். இந்த கோஆர்டினேட்ல ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரே ஒரு பார்ட்டிகல். எனக்கு இது மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. நான் n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸை நான் வந்து இந்த கிராஃப்ல நான் ஒரு 2 பார்ட்டிகல் போட்டிருக்கப்ப எனக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும். n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நான் போட போறேன் அப்படின்றப்ப எனக்கு அந்த லைன்ஸ், அந்த பொசிஷன்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து அக்யூரசி வந்து கிளியரா இருக்காது. மேம் அதெல்லாம் நாங்க கிளியரா போட்டுக்கிறோம், நீங்க பார்ட்டிகலை போட்டு காமிங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் நார்மலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தோணும். பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு பாரு. எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் இன் அ வெரி கிளியர் மேனர், எனக்கு n லைன்ஸ் இல்லைனாலும் n பார்ட்டிகல் போட்டு காமிங்க அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு ஆரிஜின்ல இருந்து n நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நான் போடவே இல்லையா. அப்ப அந்த n நம்பர் ஆஃப் கோஆர்டினேட், எனக்கு n நம்பர் ஆஃப் அந்த ஆக்சிஸ் அப்படின்றது எனக்கு வேணும். அப்ப n நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படின்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 2 விஷயம் சொன்னா புரியும், 3 விஷயம் சொன்னா புரியும், மோர் அண்ட் மோர் நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றப்ப we cannot hold it for a very long time. எனக்கு வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி தான், மெமரி லாஸ் தான். அப்ப எனக்கு கான்செப்ட் வந்து நான் எப்படி அதை கொண்டு வந்துக்கலாம், இது வந்து லெபார்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். இதே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டம் அப்படின்றதுல இந்த n நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி கொண்டு போறேன்னா, ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல் பிக்கா இருக்கு, ஒரு பார்ட்டிகல், இப்ப நான் இந்த லைன் கூட நான் அப்படிதான் போட்டிருக்கேன், ஒரு பார்ட்டிகல் பிக்கா போட்டிருக்கேன், ஒரு பார்ட்டிகல் ஸ்மாலா போட்டிருக்கேன். இப்ப லெபார்டரி சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு சென்டர் ஆஃப் த 2 பார்ட்டிகல் அப்படின்றது எக்ஸாக்டா ரெண்டு பார்ட்டிகல் நடுவில் உள்ள ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸா இருக்கும். ஆனா இதே இது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல எனக்கு அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னா, தட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு த பிகர் சைஸ் பார்ட்டிகல். அப்ப வெரி க்ளோஸ் டு த பிகர் சைஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்றப்ப எனக்கு அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி, ஈக்லிபிரியம் அப்படின்றது வந்து அந்த எப்ப எனக்கு ஈக்லிபிரியம் இருக்கும் லெபார்டரி சிஸ்டத்துல. இப்ப இந்த 2 பார்ட்டிகளுடைய சைஸ் வேற, மாஸ் வேற. நான் லெபார்டரி சிஸ்டத்துல எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸை பொறுத்தளவுக்கு நான் வந்து கரெக்டா சென்டர்ல போய் போடுவேன். ஆனா அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல எனக்கு அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை, சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க போட போறேன் அப்படின்னா பிகர் சைஸ்ல போட போறேன்.
இந்த பிக்கர் சைஸ் பார்ட்டிகல் பக்கத்துல போறதுனால எனக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு, ஈக்லிபிரியம் அப்படின்றத என்னால அட்டைன் பண்ண முடியும். பட் லெபார்டரி சிஸ்டத்துல ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. சென்டர்ல போட்டிருப்பேன், எனக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இருக்காது. ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை அப்படின்றப்ப ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் இருக்காது. ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் இல்லை அப்படின்றப்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி தான் இருக்கும். ஸோ அப்ப எனக்கு எது பெஸ்டா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாத ஒரு சிஸ்டத்தை போய் நான் படி அப்படின்னு சொல்றேன். நான் சொல்றேன், தம்பி நீ வந்து இங்க வெயிட் பண்ணுப்பா, நான் வர்றேன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். உனக்கு டைம் சொல்லிட்டு போனா தானே உனக்கு வெயிட் பண்றதுக்கு வந்து ஓகே மேம் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல வருவாங்க, இல்ல ஒரு 10 மினிட்ஸ்ல வருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். தம்பி வெயிட், ஐ வில் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வரவே இல்லை, இல்ல நீ எதிர்பார்க்காத ஒரு நேரம் நான் வந்துடுறேன், நின்றுட்டே இருக்க, உனக்கு கால் வலிக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்ப வந்து உனக்கு அந்த டெஃபினட் டைம் அப்படின்றது வந்து வேணும். அந்த டெஃபினிட்டி, ஷூரிட்டி, செர்டைனிட்டி அப்படின்றது வந்து உனக்கு கண்டிப்பா வேணும். அப்ப அந்த தட் கான்செப்ட் இஸ் கிளியர். எதுல? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல தான் கிளியரா இருக்கும். அப்ப அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்தை எதுக்காக மேட்ரிக்ஸ்ல கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல இந்த என் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சஸ் அப்படின்றத நான் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு நான் ஒரு 10 பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்படின்னா 10 கோடு போட வேண்டியதை நான் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? சில கோடு எனக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல போடுறப்ப ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். அப்ப ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் நான் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வரும். என்னது ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்டர்? ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்னா என்னது? நார்மல் கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்துக்கும் நம்ம லெபார்டரி சிஸ்டத்துல கன்சிடர் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரெப்ரசென்ட் ஆர் இஃப் ஐ வாண்ட் டு இண்டிகேட் n number of particlesனா ஐ நீட் n number of lines ஃபார் a laboratory system. But for the case of center of mass, if I want to represent n number of particles, there is no need of marking that n number of particles as n number of lines. Some of the particle may be at an equal distance. So அப்ப எனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? I can reduce that number, I can reduce that axis. அப்ப அந்த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்படின்றது எதுல பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ல. அப்ப இந்த பாசிபிலிட்டி எல்லாம் எதுல அட்டைன் பண்ண முடியும்? இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்ற கான்செப்டை மேட்ரிக்ஸ்ல தான் அட்டைன் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த ஈக்குவல் நம்பர் வர்றதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? நான் இத அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம்ல எழுதிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா ஈக்குவல் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா நான் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த காலத்தை வந்து நம்ம அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிடலாம். இதான் நீங்க மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல மேட்ரிக்ஸ் படிக்கிறப்ப நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. சம் ஆஃப் த ரோஸ் ஆர் எலிமினேட்டட் ஆர் சம் ஆஃப் த காலம்ஸ் ஆர் எலிமினேட்டட். நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும். ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா சொல்லிட்டு இருக்கோம். தியரிட்டிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு தான், நம்மளுடைய குவாண்டம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா இருந்தாலும் சரி, அது குவாண்டம் பிசிக்ஸ் கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ், இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ், ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட், இந்த கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. பாருங்க, நம்ம மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு அடுத்து ஃபேஸ் பண்ற டிஃபிகல்ட்டி ஐகன் வேல்யூ ப்ராப்ளம். என்ன எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, கால்குலேட் ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. பட் நீங்க ஐகன் வேல்யூ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அவர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்களே மேம், இந்த ஐகன் வேல்யூன்றதுக்கு ரியல் லைஃப்ல என்ன மீனிங் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். See here, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இங்க ஒரு பிக்சர், ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பாரு, ஒரு கோஆர்டினேட் 2 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ்ல ஒரு கோஆர்டினேட் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ்க்கு வந்து நான் ஆக்சிஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து கிரீன் கலர்ல, ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து பிங்க் கலர்ல. அந்த வெக்டார்ன்றது என்னது? இந்த ரெண்டையும் எனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நமக்கு தெரியும். அந்த நார்மலா வந்து இந்த ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ல எனக்கு லெபார்டரி சிஸ்டத்துல ஒரு 2 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு 2 coordinates are necessary. But for center of mass system, these 2 coordinates are reduced to a single coordinate. எப்படி எக்ஸ் ஒய் அப்படின்றத எலிமினேட் பண்ணி நான் தீட்டா அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். தீட்டா இஸ் enough for representing. இப்போ இந்த தீட்டா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரெப்ரசென்ட், இஃப் ஐ வாண்ட் டு என்னது எக்ஸ்பிளைன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்றேன். சர்க்கிள்ல ஒரு லைன் டிரா பண்ணிருக்கேன், அல்லது இந்த ஸ்கொயர்லயே வச்சுக்கலாம். அந்த ஸ்கொயரை வந்து நான் ஒரு பார்ட்டிகிள் இருக்கிற பொசிஷனை வந்து நான் மார்க் பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இப்ப இந்த எல்லோ கலர் லைன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த பார்ட்டிகிள் இஸ் அட் an angle 45 degree. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த எல்லோ கலர் லைன் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கலாமே. இஃப் த பார்ட்டிகிள் இஸ் அட் த 180 degree பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, அப்ப இந்த கார்னர்ல இருக்கு. 270 அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து கீழே இருக்கு. ஸோ இந்த
அந்த தீட்டா, அந்த yellow color line, that is enough for representing position of the particle. இப்போ நான் இங்க ஒரு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன், ஸ்கொயர்ல ஒரு yellow color line டிரா பண்ணிருக்கேன். அந்த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா the theta, அந்த x y-க்கு பதிலா theta is enough for explaining or representing position of the particle. அதை தான் நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட் அப்படின்றதுல நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன். ஓகே, அந்த point and the one vector, instead of representing these two vector, pink and green vector, this yellow vector is enough. Okay, அத நம்ம ஐகன் வேல்யூ ப்ராப்ளத்துல எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நான் சொன்னேன், எனக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இன்டராக்ட் ஆகுது அப்படின்றதுனால அந்த பார்ட்டிக்கிள்ல அல்லது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், இப்போ நான் பேசுற சிக்னல் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. நான் பேசுற சிக்னலை இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கேன், என்னோட சிக்னல் விதவுட் எனி டிஸ்டர்பன்ஸ் என்னுடைய ஹெட்செட்ல இருக்கிற மைக்னால உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி இருக்கலாம். பட் அப்படியே ஆப்போசிட்ல நான் வந்து இப்போ பேசிட்டு இருக்க சிக்னலை இப்போ என் கையை வச்சு நான் சப்போஸ் இஃப் ஐ கீப் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் வெரி க்ளோஸ் டு மை மவுத் அப்படின்னா தட் சிக்னல் வில் பி இன்டராக்ட். இங்கே எனக்கு நான் என்ன பண்றேன், இன்டராக்ட் பண்றேன். ஸோ இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் இன்டரப்ஷன் எனக்கு என்ன ஆகும், இந்த எஃபெக்ட் நான் அப்ளை பண்ற இந்த எஃபெக்ட் என்னுடைய சிக்னல்ல ப்ராசஸ் ஆகுது இல்லையா. எப்படி இருக்கு, உனக்கு சவுண்ட் குறைச்சு கேட்கலாம், கிளாரிட்டி இல்லாம இருக்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃபிகல்டிஸ் ஆர் தீஸ் ஆர் ஆல் த எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் டிஸ்டர்பன்ஸ், எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் ஆப்ஜெக்ட், எஃபெக்ட் ஆஃப் மை லெஃப்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த எஃபெக்டை தான் நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறேன். எனக்கு இருக்கிற ப்ராசஸை எனக்கு அது எப்படி மாத்துது அப்படின்றது தான் இங்கே லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். மேட்ரிக்ஸ்ல லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். நம்ம எழுதணும் இல்லையா, ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதணும் இல்லையா. ஈக்குவேஷன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ax பிளஸ் by அப்படின்னு போட்டிருந்தேன், ax பிளஸ் by ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் a if I'm writing this at cx அப்படின்னு போட்டேன்னா எனக்கு ஆம்ப்ளிடியூடை மட்டும்தான் நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். I haven't changed that equation format. இதை தான் வந்து லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். ax பிளஸ் by-ல இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ax பிளஸ் by-ல instead of writing a, if I'm writing or if I'm replacing a by c அப்படின்னா we are changing only the amplitude, we are changing only the constants, we are not modifying the equations, we are not altering these equations. அந்த basic frame வந்து நம்ம மாத்தல. That is called as linear transformation. எப்படி நம்ம மாத்திருக்கோம், அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் நான் எப்படி எலாங்கேட் பண்ணியிருக்கேன், I am elongating that square into a rectangle. எப்படி என்னுடைய ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி இருக்கு, சாரி என்னுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அலாங் த ஒய் ஆக்சஸ்ல நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வெக்டார் பிங்க் கலர் வெக்டார்ல மட்டும்தான் சேஞ்ச் இருக்கு. பிங்க் கலர் வெக்டார்ல சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதாவது எக்ஸ் ஒய் இங்க சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த எல்லோ கலர் லைன்ல பாரு, அது 45 டிகிரினா அந்த 45 டிகிரிலே தான் இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ், நம்ம என்ன சொன்னோம், தட் இஸ் லெபார்டரி சிஸ்டத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெக்டார். ஆர் அதர்வைஸ் ஐ கேன் சே தட் இஸ் அ ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ல நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மினிமம் ரெப்ரசன்டேஷன். அந்த ஒன் கோஆர்டினேட் இஸ் எனஃப்னு சொன்னோமே, அந்த கோஆர்டினேட் தான் அந்த எல்லோ கலர் லைன். ஹியர் ஐகன் வேல்யூஸ் ஒன்லி சேஞ்ச், ஐகன் வெக்டார்ஸ் ஆர் சேம். அதை தான் நம்ம லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றதுல நம்ம படிக்கிறது. நார்மலாக குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல ரிப்பீட்டடாக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் ஐகன் வேல்யூஸ் அண்ட் ஐகன் வெக்டார்ஸ். இந்த ஐகன் வேல்யூஸ் ஐகன் வெக்டாருடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு இதுதான் ரியல் மீனிங் வந்து இதுதான். ஐகன் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா we are modifying this amplitude, not that ஐகன் வெக்டார். லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எனக்கு சப்போஸ் இஃப் ஐ எம் ரொட்டேட்டிங் திஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்றப்ப எப்படி நான் ரொட்டேட் பண்றேன், ப்ரொஜெக்ட் பண்றேன் அல்லது எலாங்கேட் பண்றேன். எப்படி எலாங்கேட் பண்றேன், பர்டிகுலர் ஆங்கிள் நான் எலாங்கேட் பண்றேன் அப்படின்றப்ப எனக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, அல்ல தட் இஸ் கிரீன் கலர் லைன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, தட் பிங்க் கலர் லைன் ஆல்சோ சேஞ்ச், தட் எல்லோ கலர் லைன் தட் ஆல்சோ சேஞ்ச். இங்க ஐகன் வெக்டார்ஸும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஆனா இந்த என்ன சொல்றது, ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் பிக்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த ஏரியா, பட் வெக்டார்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹியர் ஐகன் வெக்டார்ஸ் வந்து சிமிலர் ஐகன் வெக்டார்ஸ் கிடையாது, ஐகன் வெக்டார்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட். அப்போ டிஃபரெண்ட் ஐகன் வெக்டார் அப்படின்னு நான் சொல்றேன்னா ஏரியா சேமா இருக்கலாம், டிஃபரெண்ட் ஐகன் வெக்டார்னா கம்ப்ளீட்லி ஐகன் வேல்யூஸ்ல கூட ஒன்றும் சேஞ்சஸ் கிடையாது. அந்த
சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துல மட்டும் தான் சேஞ்ச். லெபார்டரி சிஸ்டத்தை பொறுத்தளவுக்கு லெபார்டரி சிஸ்டம் சொல்றது தட் கிரீன் கலர் லைன் அண்ட் பிங்க் கலர் லைன். கிரீன் கலர் லைன் பிங்க் கலர் லைனை பொறுத்தளவுக்கு அந்த லென்த்ல வந்து ஒரு சேஞ்சுமே கிடையாது. லெபார்டரி சிஸ்டத்துல ஆக்சுவலி நோ சேஞ்ச் அப்படின்னு இங்க நம்ம போட்டிருக்கோம். ஆம்ப்ளிடியூட்ல சேஞ்ச் இல்லை, பட் டைரக்ஷன் வந்து எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ ஐகன் வெக்டார்ஸ் இங்க வந்து சிமிலரா இல்லை. சரி, இந்த ஐகன் வெக்டார் சிமிலரா இல்லைன்றது வந்து எதை எனக்கு சொல்லுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து ரிப்பீட்டடா நம்ம படிச்சிருப்போம். எப்படி படிச்சிருப்போம்? ஹெட் சை இஸ் ஈக்குவல் டு இ சை அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம். ஸ்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன். அந்த ஸ்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்ல எனக்கு ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் மேல ஆப்ரேட் ஆகிறப்ப எனக்கு ஐகன் வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறேன். எனக்கு ஐகன் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகாம ஐகன் வெக்டார் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கம்ப்ளீட்லி வேற ஒரு புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். எனக்கு ஐகன் ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ல ஐகன் வேல்யூ கால்குலேட் பண்றப்ப எனக்கு சிமிலர் ஐகன் வேல்யூஸ் வருதா, டிஃப்ரெண்ட் ஐகன் வேல்யூஸ் வருதா, அப்ப அந்த ஐகன் வெக்டார்ஸ் வந்து எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது தான் நம்ம சொல்ல போறோம். இட் மீன்ஸ் தட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். அங்க வேற ஏதோ சம்திங் நடந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற கான்செப்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ். மேட்ரிக்ஸ்னு சொன்னீங்க மேம், மேட்ரிக்ஸ் வரைக்கும் போதும். அதுக்கடுத்து நீங்க சோலார் செல் வரைக்கும் இந்த ஒரு சிங்கிள் கான்செப்டை கொண்டு வரலாம்னு நீங்க சொன்னீங்களே. மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொன்னீங்க, எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்லிட்டு சோலார் செல்லுக்கு வர்றீங்களே அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கும் சோலார் செல்லு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட். இந்த பக்கம் கிளாசிக்கல் நியூட்டன்ஸ் லா பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தனி டாபிக், நியூட்டன்ஸ் லா தனி டாபிக், எலக்ட்ரானிக்ஸ் தனி டாபிக், இந்த பக்கம் சோலார் செல்லுன்றது தனி டாபிக். இது மூணையும் நம்ம லிங்க் பண்றோம். எப்படி லிங்க் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ்ன்ற ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸை வச்சுதான் இந்த வேற வேற டாபிக்கே நம்ம வேற வேற பேப்பர்ஸ் வேற வேற கான்செப்டவே நம்ம லிங்க் பண்றோம். ஸோ what is our intention? Our intention is to obtain the innovation. எப்படி நான் that innovation helpful to the society எப்படி நான் வந்து மாத்துறேன் அப்படின்றத இங்க பார்ப்போம். எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்து மேத்தமெட்டிக்கல் பிசிக்ஸ்ல இருந்து எப்படி குவாண்டத்துக்கு வர்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். எனக்கு கிளாசிக்கல்ல we know that பார்ட்டிக்கிள் அப்படின்றத எப்படி நம்ம மார்க் பண்றோம் 2 டைமென்ஷன்ல. see here ஒரு பார்ட்டிக்கிளை நான் எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கேன், ஒரு பிளாக் கலர்ல ஒரு பால் மாதிரி போட்டு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். 2 dimension is enough for representing a particle. 2 dimension is enough அப்படின்றாங்க. இந்த ஒரு பார்ட்டிக்கிளை நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கத்தில் ஒரு கிராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து ஒரு பால் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு பாலை ஒரு லைனில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. சிங்கிள் லைன், ரெண்டு பார்ட்டிகிள் இருக்கு. அந்த 2 பார்ட்டிகளையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைன் இருக்குன்னா அந்த பார்ட்டிகளுடைய மூவ்மெண்ட் இனிஷியலாக யூ ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் தி பார்ட்டிகிள் இஸ் இன் அந்த கிரீன் கலர் பாயிண்ட் இருந்த பொசிஷன்ல இருந்தது, இப்போ வேற ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா தட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் ரெப்ரசென்டட் பை a straight line. அப்ப that y is equal to mx plus c அப்படின்ற that equation, straight line equation is enough for explaining the position of the particle or explaining the straight line. பட் அதுவே வேவா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா வேவ் பிக்சர் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வேவ் பிக்சருக்கு that straight line is not enough for explaining the propagation of a wave. That straight line equation is not enough. எனக்கு 2 கோஆர்டினேட் எனக்கு தெரியும். லெபார்டரி சிஸ்டத்துல இருந்து நான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஸ்டத்துக்கு வர்றப்ப ஸ்ட்ரைட் லைனை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ன்ற ஒரு கோஆர்டினேட் எனக்கு போதும். ஒய் கூட எனக்கு வேண்டாம். 1 கோஆர்டினேட் ஒரு 1 டைமென்ஷன் ஒரு லைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் வந்து போதும். பட் வேவ் அப்படின்றப்ப 1 கோஆர்டினேட் இஸ் நாட் எனஃப். வி நீட் மினிமம் ஆஃப் 2 கோஆர்டினேட்ஸ் வேணும். ஆர் கமா தீட்டா கமா ஃபை. நார்மலா 3 ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம் ஒரு வேவா. 360 டிகிரியில இருக்கு. ஸோ அந்த 360 டிகிரி ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு 3 கோஆர்டினேட் அட்லீஸ்ட். அதோடைய சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மினிமம் 2 கோஆர்டினேட்டாவது வேணும். அப்ப ஸ்ரோடிஞ்சர் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாரு, ஒரு வேவ் ஈக்குவேஷன் டெரைவ் பண்றாரு. மினிமம் இட் ஹாஸ் 2 சொல்யூஷன். செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனா டெரைவ் பண்ணி எழுதிட்டு. ஸோ நான் இப்போ வந்து குவாண்டத்துக்குள்ள எல்லாம் போல ஸ்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் சொல்லி எங்களை போர் அடிக்க போறீங்களா, அப்படிலாம் நான் போல. ஹவு திஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டு குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ், ஃப்ரம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டு சோலார் செல் அப்படின்ற சிங்கிள் கான்செப்டுக்கு தான் நம்ம போகிறோம். அப்போ ஸ்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம முடிச்சிருச்சு. ஸ்ரோடிஞ்சர் வந்து ஈக்குவேஷனா ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு ஒரு பார்ட்டிகளுடைய ப்ராபகேஷனை. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு நடத்துற இனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி இப்போ நீங்கள் இந்த செமஸ்டரில் படிச்சிருப்பீங்க. யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனிமேல் நீங்கள் படிப்பீங்க. தே வில் டீச் யூ ஹவ் திஸ் ஸ்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன்
equations are derived அப்படின்னு. I'm not going to show that how it is derived. நான் இங்க சொல்ல வந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா ஏன் கண்டிப்பா படிக்கணும்? ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் சொன்ன உடனே ஒரு ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனை சொல்லிடுறாங்க. ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. why this Schrodinger equation comes in quantum mechanics now? He was the first person gave explanation for the propagation of a wave by giving this equation. அதுதான் அதனால ஸ்ட்ரோடிஞ்சரோட ஈக்குவேஷன் தான் ஃபண்டமெண்டல். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு. அவர் என்ன கான்செப்ட் வச்சு சொல்றாரு? இந்த ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் டுவாலிட்டி அப்படின்ற கான்செப்ட், டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இந்த டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நாங்க தான் ஏற்கனவே தியரியில படிச்சிடறோமே மேம். இத ஏன் நீங்க சொல்றீங்க? உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தோணலாம், இதையே நம்ம இங்க இந்த மேம் வந்து காமிக்கிறோம், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தானே அப்படின்றது. ஆக்சுவலா எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, எங்க கூட வந்து ஏஆர் பிரபாகரன் சார் அப்படின்றவர் வந்து ஒர்க் பண்ணார். அவரை ரிப்பீட்டடா சொல்லிட்டே இருப்பாரு. இந்த டுவாலிட்டி அப்படின்னு சொன்ன உடனே தமிழ்ல பழமொழி எல்லாம் கேள்விப்பட்டீங்களே, கள்ளக்கண்டா நாயக்கனா, நாயக்கண்டா கள்ளக்கனா, அந்த கான்செப்ட் தான் இதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு கடவுளுடைய ஒரு ஒரு கோயிலுக்கு போறேன், சாமியை பாக்குறேன், எனக்கு ஸ்டாச்சு மாதிரி இருக்கு. நான் கல்லுன்னு நினைச்சு பார்த்தேன்னா என்னால கையெடுத்து கும்பிட முடியாது. நான் சாமின்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு அங்க கல்லு தெரிய போறதுங்க. சேம் கான்செப்ட். நான் பார்ட்டிகல் நினைச்சேன்னா வேவ் கிடையாது, வேவ்னா பார்ட்டிகல் கிடையாது. ஆனா ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்ற கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா டபுள் ஸ்லிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இங்க பாரு, இங்க ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் சோர்ஸ் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். எலக்ட்ரான் கன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. we are having 2 slits. இதுல வந்து ஒரு ஸ்லிட்டை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன், இன்னொரு ஸ்லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன். இந்த எலக்ட்ரான் கன்னுல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப இந்த ஸ்லிட் வழியா, ஸ்லிட்ன்றது ஒரு ஸ்மால் ஹோல், இந்த ஹோல் வழியா நான் இப்ப வந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு இமேஜ் வந்து ஸ்கிரீன்ல தெரியுது. ஜஸ்ட் அந்த அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் போய் அந்த ஸ்கிரீன்ல போய் அப்படியே டெபாசிட் ஆகுது. ஆக்சுவலா வந்து இப்ப நான் இந்த பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு ஸ்லிட்டையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ரிமூவ் பண்ணிட்டு இங்க நான் பாக்குறேன், சாரி, அந்த செகண்ட் அந்த க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த ஸ்லிட்டையும் நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். 2 ஸ்லிட் இருக்கு. ஆக்சுவலி வாட் ஹி வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆர் வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2 எப்படி நான் எலக்ட்ரான் கன்னா முதல்ல சிங்கிள் ஸ்லிட் வழியா அனுப்புறப்ப எனக்கு ஒரு இமேஜ் கிடைச்சதோ அதே மாதிரி 2 இமேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா ரியாலிட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் 2 lines we got number of lines. அப்ப நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வருது அப்படின்றப்ப இங்க என்ன பண்றாங்க, பேசிக்கா இந்த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிள் என்ன? From our 8th standard onwards, we used to study எப்படி ஒரு பார்ட்டிகிளை நான் சடனா ஸ்டாப் பண்றேன், ஈச் பார்ட்டிகிள் ஆக்ட் அஸ் அ சோர்ஸ். அப்ப இங்கே இது சோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ண போகுது. அந்த சோர்ஸை நான் சடனா ஸ்டாப் பண்றேன் அப்படின்றப்ப எனக்கு அது ஒரு வேவை நான் ஸ்டாப் பண்றேன், அல்லது ஒரு பார்ட்டிகிளை நான் ஸ்டாப் பண்றேன்னா அது பிரைமரி, அப்புறம் செகண்டரி, அப்புறம் வேவ்லெட்ஸ், வேவ் ஃப்ரண்ட், இந்த மாதிரி எனக்கு போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான். இங்கே எனக்கு ஒரு அப்சர்வர் அல்லது ஒரு டிடெக்டர், நான் இங்கே வந்து ஒரு அப்சர்வர்னு வச்சிருக்கேன். ஆனால் ரியாலிட்டியில என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே ஒரு டிடெக்டர் வச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி பிரைமரி வேவ், இந்த நிறைய லைன்ஸ் கிடைக்குது இல்லையா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி வேவ், செகண்டரி வேவ், வேவ்லெட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல தான் எனக்கு வந்து இந்த வேவா போனாதான் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு இமேஜஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கிடைக்கும். அதுல சென்டர் இமேஜ் வந்து நல்லா பிரைட்டா இருக்கு. ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த சென்டர் ஸ்பாட் வந்து எனக்கு இமேஜோட இன்டென்சிட்டி வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது. ஒரு வேவுடைய பிஹேவியர் வந்து அங்க இருக்கு. எதுல? அந்த ஸ்கிரீனுக்கு அந்த சைடு, ஸ்லிட்டுக்கு பேக் சைடு. அப்ப ஒரு அப்சர்வர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே, ஒரு ரிசீவர்னு வச்சு பார்த்தாலும் சரி, நமக்கு வந்து அங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் பார்த்தது அட் அ டைம்ல ஒரு ரெக்கார்டர்னு வச்சுக்கலாமே. ஒரு ரிசீவர்ன்றது ஒரு ரெக்கார்டர், ஒரு எலக்ட்ரான் ரிசீவர் அல்லது எலக்ட்ரானை ரெக்கார்ட் பண்ற ஒரு பார்ட்டிகல் ரெக்கார்டர்னு வச்சு பார்க்குறப்ப எனக்கு இந்த ரெண்டையும் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. அட் அ டைம்ல எனக்கு எந்த ரிசீவர்லயும் ஏன்ற இடத்துல ஒரு ரெக்கார்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், பில ஒரு ரெக்கார்டர் இருக்கு. அட் அ டைம்ல எனக்கு இந்த 2 இடத்துலயுமே எனக்கு பார்ட்டிகல் வந்து ரெக்கார்டே ஆகல. அப்ப ஏ ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, ஏன்ற ரிசீவர்ல ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னா பில வந்து ரெக்கார்ட் ஆகல. ஸோ அப்படின்னா இது வந்து எப்படி ஒரு பந்தை உருட்டி விடுறப்ப எனக்கு அந்த பந்து ஏதாவது ஒரு கோல் வழியே தான் போகுமோ, அது மாதிரி தான் இங்க எனக்கு போயிட்டு இருக்கு. அப்ப எனக்கு இந்த ஸ்கிரீனுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ பார்ட்டிகல். ஆஃப்டர் தட் இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ வேவ். ஆஃப்டர் தட் இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் அ வேவ்ன்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அப்ப அந்த டுவாலிட்டி அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ அப்ப எனக்கு பார்ட்டிகிளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், வேவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்,
நான் பந்து எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன். ஒரு பார்ட்டிகிள் அப்படின்றப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும்? மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இருக்கிறப்ப மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இன்டராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த மில்லியன் இன்டராக்ஷன்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அந்த பார்ட்டிகிள் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த பார்ட்டிகிள் இன்டராக்ஷனால அந்த மீடியால எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றத சொல்றதுதான் அந்த ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவேஷன்ஸ். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஐகன் வேல்யூனா என்ன அப்படின்றது. அந்த ஐகன் வேல்யூ ஈக்குவேஷனை ரெப்ரசென்ட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்னாடி போட்டு காமிச்சது ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்றது. அந்த பிளேன்ல வாட் இஸ் அ சேஞ்ச் அப்சர்வ்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் பிளேன்றது இந்த ஐகன் வேல்யூல இருக்கு. டுவாலிட்டி சொல்லிட்டோம். இந்த டுவாலிட்டின்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுனாலதான் பார்ட்டிகலாவும் இருக்கு வேவா இருக்குன்னு சொன்னதுனாலதான் போட்டோ எலக்ட்ரிக் கான்செப்டை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சது. இங்க பாருங்க எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் இப்ப இங்க ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா அல்ட்ராவயலட் லைட், பட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாமே. ஒரு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் ஒரு மெட்டல் சர்ஃபேஸ்ல படுறப்ப என்ன பண்ணுது? அது அந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் அங்க வந்து எனக்கு தெரியும் மெட்டல்ஸ்ல வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்றது எலக்ட்ரான்ஸ். அது வந்து எலக்ட்ரானை எஜெக்ட் பண்ணுது. அந்த எலக்ட்ரான் தான் என்ன பண்ணுது? எனக்கு இட் கான்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் போட்டோ கரண்ட். இந்த போட்டோ கரண்ட் தான் நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம்? இங்க பாருங்க, எனக்கு வந்து ஃபயர் அலார்ம்ல எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்து ஃபயர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபயரு எனக்கு ஸ்மோக்கை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அந்த ஸ்மோக்ன்றது வேவ் நேச்சர்ல இருக்கு. அந்த வேவ் வந்து என்ன பண்ணுது? எனக்கு அங்க போட்டோ சென்சிட்டிவ் டிடெக்டர்னு வச்சிருக்கேன். ஸோ போட்டோ சென்சிட்டிவ் டிடெக்டர்ல ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை ரிலீஸ் பண்ண போது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது போட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த போட்டோ கரண்ட் போச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு வந்து அந்த அந்த கரண்ட் வந்து எனக்கு கரண்ட் கிடைச்சிச்சுனாலே நமக்கு போதும். எனக்கு வந்து சவுண்டு இது வந்து ஃபர்தரா வேற ஒரு டிவைஸ் ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி சவுண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அல்லது தண்ணி வாட் எவர் இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் மாடர்ன் டெக்னாலஜி. எனக்கு மாடர்ன் நெசசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து என்னுடைய அந்த போட்டோ கரண்ட்டை வந்து நான் வந்து கப்புள் பண்ணிக்கிறேன் வேற ஒரு டிவைஸ் கூட. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ். அப்போ போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் பாசிபிளா இருக்கணும்னா டுவாலிட்டி வேணும்னா ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா பார்ட்டிகிள் வேவ் அந்த எனர்ஜி எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு பார்ட்டிகிளை இன்னைக்கு ஸ்ட்ரோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் இல்லை அப்படின்னா பவர் பிளான்ட்டே கிடையாது. கல்பாக்கம் அணுமின் நிலையம்னு நம்ம படிக்கிறோம். இந்த பவர் பிளான்ட் எனக்கு வந்து ஒரு இப்ப யுரேனியம் வச்சிருக்கேன், நான் இவ்வளோ டன்ஸ் ஆஃப் யுரேனியம் நான் போடுறேன்னா எனக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுன்றது தெரிஞ்சா மட்டும்தானே என்னால அந்த வால் வந்து என்னால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிளா இருக்க முடியும். எவ்வளவு எனர்ஜி ரிலீசிங் அப்படின்றது தெரியலைன்னா இந்த மாடர்ன் பவர் பிளான்ட்டே இல்லை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆக்சுவலா ஸ்டோடிஞ்சரை போட்டு திட்டி தீர்த்திருப்போம். ஸ்டோடிஞ்சர் இல்லைன்னா இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் டெக்னாலஜி எதுவுமே பாசிபிள் இல்லை. ரியலி திஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து ரியாலிட்டியில மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எவ்வளவு எலக்ட்ரானிக்ஸ், லேசர், ஃபைபர், மெட்டீரியல் சயின்ஸ், நானோ ஃபீல்டு அவ்வளோ இருக்கு. பட் நம்ம ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஃபேஸ் பண்ற டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பார்ட்டிகிள் மூவிங் இன் ஒன் டைமென்ஷன், பார்ட்டிகிள் இன் பாக்ஸ், அதில் பொட்டன்ஷியல் பேரியர், ஸ்கொயர் வெல் பொட்டன்ஷியல், இன்ஃபைனைட் பொட்டன்ஷியல் வெல், இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் வந்து படிப்போம். இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் சொல்லி தயவு செய்து நான் வந்து உங்களை போர் அடிக்க போறதெல்லாம் பயப்படாதீங்க. இந்த பொட்டன்ஷியல் வெல் வந்து எப்படி எனக்கு ரியாலிட்டியில எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்ப்போம். ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இங்க சோலார் செல் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கேன். எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே யூஜில +2ல வந்து படிச்சிருப்போம். எப்படி படிச்சிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு பி டைப் மெட்டீரியல், ஒரு என் டைப் மெட்டீரியல் இருக்கு. இதை நான் ரெண்டையும் வந்து கனெக்டட் பேக் டு பேக் அப்படின்னா பேசிக்கலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அ டயோட். ஒரு டயோட் இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு மெட்டீரியல் நான் டச் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்றப்பே எனக்கு என்ன ஆகுது? எனக்கு என் டைப் மெட்டீரியல் இருக்கிற ஹோல்ஸ் எல்லாம் எனக்கு என் டைப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஆஃப் ஹோல்ஸ். சாரி, பி டைப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஆஃப் ஹோல்ஸ். என் டைப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இப்போ இந்த தீஸ் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் வந்து என்ன ஆக போகுது? டிஃப்யூஸ் ஆக போகுது. எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பி டைப்க்கு போக போகுது, ஹோல்ஸ் எல்லாம் என் டைப் வர போகுது. டிஃப்யூஸ் ஆயிடுது. ஆஃப்டர் அ பர்டிகுலர் டைம், ஆஃப்டர் அ பர்டிகுலர் அந்த ஆஃப்டர் சர்டைன் அந்த டிஃப்யூஷனுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆக போகுது? தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் டிஃப்யூஷன். எனக்கு டிப்ளீட்டட் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால எனக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் உள்ள இன்சைடில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வந்து டெவலப் ஆகுது.
இது பொட்டன்ஷியல் பேரியர்ன்றப்ப நமக்கு தெரியும் ஒரு பி டைப் மெட்டீரியல் என் டைப் மெட்டீரியல் வைக்கிறப்ப அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் எவ்வளவு வோல்ட், அப்ப அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அங்க இருக்கு அப்படின்னா அதை நான் ஓவர் கம் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு அதுல இருந்து நான் வந்து கரண்ட் அப்படின்றத வந்து கப்பல் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம வந்து டயோடுனா என்ன, டிரான்சிஸ்டர்னா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த கான்செப்டை, அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் கான்செப்டை வச்சு நான் வந்து பொட்டன்ஷியல் வெல் ஃபார்மேஷன் அப்படின்றத, எனக்கு அந்த பொட்டன்ஷியல் வெல்ன்றது பேசிக்கா என்னன்னா நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோமே, அந்த டிஃப்யூஸ்டு ரீஜன், அந்த டிப்ளீட்டட் ரீஜனுக்கு மேல ஃபார்ம் ஆகிற அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர், அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியரை ஓவர் கம் பண்றது தான் நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ்ல படிக்கிற இந்த பொட்டன்ஷியல் வெல். அந்த பொட்டன்ஷியல் வெல்ல நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல அதானே பண்றோம், அதை ஓவர் கம் பண்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம வந்து அந்த பொட்டன்ஷியல் வெல்ல வந்து ஓவர் கம் பண்றோம் அப்படின்னா எனக்கு we can obtain or we can get the photo current. அந்த போட்டோ கரண்ட்ல இருந்து எனக்கு சோலார் செல், உனக்கு தெரியும் சோலார் செல்லை வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்குன்றது தெரியும். ஒரு எஃபெக்டிவ் சோலார் செல்லை வந்து என்னால் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். ஹியர் மல்டிபிள் லேயர் சோலார் செல்ல மல்டிபிள் குவாண்டம் வெல் அப்படின்ற கான்செப்டை சொல்கிறோம். நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் நான் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லேயர்ஸ் எனக்கு என்ன ஆக போகுது, நிறைய பொட்டன்ஷியல் வெல்ல வந்து எனக்குள்ள நிறைய பொட்டன்ஷியல் வெல்ல ஃபார்ம் ஆக போகுது, பொட்டன்ஷியல் பேரியர் வந்து ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட சன்லைட்டு நம்மளுடைய சோலார் செல்லில் படுறப்ப என்ன ஆகும், சன்லைட் சோலார் செல்லில் படுறப்ப அந்த பொட்டன்ஷியல் வெல்ல அது ஓவர் கம் பண்ண போகுது. ஸோ சன்லைட்டு சோலார் செல்லில் படுறதுனால அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஓவர் கம் பண்ணி எனக்கு போட்டோ கரண்ட் வந்து அச்சீவ்மெண்ட் ஆகுது. அப்ப எனக்கு இந்த மல்டிபிள் லேயர் வைக்கிறதுல என்ன ஆகுதுன்னு பாரு, எனக்கு சன்லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் சரி அல்லது மாடரேட்டா இருந்தாலும் சரி, எப்பயுமே சோலார் செல்லுல இருந்து எஃபெக்டிவா என்னால போட்டோ கரண்ட் அப்படின்றத அப்டைன் பண்ண முடியும். ஃபர்தர் ஐ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் எனி அதர் டிவைஸ் அப்ளிகேஷன். அந்த டிவைஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு சோலார் செல்ல வச்சு சோலார் குக்கர்ல இருந்து சோலார் குக்கர் நீ யோசித்து பாரு, கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. நமக்கு சோலார் செல் வந்து சன்லைட் இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி மல்டிபிள் லேயர் சோலார் செல் வச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் நைட்ல கூட எனக்கு அந்த இன்டென்சிட்டியில உள்ள அந்த ரீஜன்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆக போகுது, அந்த ரீஜன்ஸ் எனக்கு போட்டோ கரண்ட்டை கொடுக்க போகுது, அந்த ரீஜன்ஸ் வந்து என்னுடைய சோலார் குக்கரை வந்து ரன் பண்ணுது அப்படின்றத வச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட்னால எனக்கு கிடைக்கிற பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், அதனால நான் இன்னைக்கு என்னென்னலாம் இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் என்னென்னலாம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது பாருங்க. ஸோ நம்ம கான்செப்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆக்சுவலாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் சில்லி கான்செப்ட் அப்படின்னு. ஸோ சில்லி கான்செப்ட்னு நினைக்காதீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து, டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க் எனி டவுட். அது மாதிரி உன்னுடைய கான்செப்டா சில்லித்தனமா இருக்குன்னு நீங்க நினைக்காம உனக்கு என்னென்னலாம் தோணுதோ அதெல்லாம் வந்து பாருங்க, படிங்க அப்படின்றதான் ஃபைனலா வந்து நான் கன்க்ளூட் பண்றேன். நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்ல வர்றது பாருங்க, ரியாலிட்டியில இந்த பொட்டன்ஷியல் வேலைலாம் இருக்கா அப்படின்றது நமக்கு தோணும் இல்லையா. இது வந்து ரியல் லைஃப்ல மல்டிபிள் லேயர் சோலார் செல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம செம் எடுத்து, இது வந்து செம் இமேஜ், அந்த பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியர், இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஒவ்வொரு ரீஜன்ஸும். ஓகேவா. ஸோ பொட்டன்ஷியல் வெல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, அந்த குவாண்டம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு குவாண்டம் நம்ம குவாண்டம் வெல்லுன்னு படிக்கிறோமே, ரியாலிட்டியில் அதுக்கெல்லாம் மீனிங் இருக்கு அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதான் என்னுடைய ஃபைனல் கன்க்ளூஷன். If we start seeing the world through the eyes of physics and observe the physics breathing around us, the modern future world would be possible அப்படின்ற கன்க்ளூஷனோட நம்மளுடைய டாக் வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் த wonderful participation. தேங்க்யூ மேம். ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ஆஸ்க். Ma'am, thank you, ma'am. Thank you for your wonderful presentation. It's a really eye-opening session for all of us, and it's inspirative. And I hope it's a crystal clear. And you have started from nearly Newton's law and ends at quantum mechanics.
And I hope no one asked the questions, because I hope it's crystal clear to all of them. So thank you, ma'am. Thank you a lot. After a long time, just we came to listen to your class lecture. Thank Isn't it, you. ma'am? Thank you. Mama, really, I also enjoyed. Yes. We are enjoyed. Okay. So thanks a lot, madam. And now it's time to honor our chief guest, Dr. M.G. Mangalam. With a token of love, we would like to appreciate you, ma'am, for spending your valuable time with us and enriching us with your knowledge. Kindly accept this, ma'am. Thank you. With pleasure. With pleasure, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Finally, I would like to call upon Dr. P. Karnan, Assistant Professor, Department of Physics, to give the vote of thanks. Over to you, sir. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone connected here. It's my pleasure to prepare the vote of thanks for the webinar on innovative thinking for concept development agenda. First, I would like to extend my gratitude towards our Honorable President, ACS Arun Kumar, for accepting our request to conduct the webinar in a grand manner. A special thanks to Vice Chancellor Dr. S. Lakshmi, ma'am. I would like to thank Dr. A.R. Arunachalam, Dean Academic Phase 2, Dr. Sendil Kumar, Dean Admin Phase 2. I would like to extend my thanks to Dr. M.L. Kumari, HOD of Physics, for her support in organizing this event. I would like to thank our department colleagues, and a special thanks to Mr. Ganesh Babu, System Admin Phase 2. I would like to thank our chief guest, Dr. G. Mangalam, Assistant Professor, PG and Research Department of Physics, Pachabas College, Chennai, wholeheartedly for accepting our invitation such a short notice. It was really a knowledge sharing session. I would like to thank all the participants for joining us. Keep supporting by connecting to all our future programs. Thank you. Thank you, sir. Dear participants, a feedback form. Thank you, sir. Dear participants, the feedback form is available in the YouTube description box and chat box. You are requested to submit the feedback form before 5 p.m. today for getting your participation certificate. Later, the feedback form will be deactivated. The e-certificate will be sent to your mail within mail ID within 5 working days. So with the greatest satisfaction, I am signing off with you. We shall all meet you in the next event. If you want to know about our upcoming events, subscribe our channel M.G.R Phase 2 Digital Library. To know about our courses, please visit our website. Thank you all. Have a good day. Stay home and stay healthy. Thank you all. சொல்லுவோம் நல்ல பாதையில்